देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नामी हरिप्रिये। हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरु कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयति गिरिं यत्कृपावतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मरेत् प्रीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। माताजी। நமஸ்காரம். हरे कृष्ण நமஸ்காரம். ஸோ நிறைய हरे பேர் कृष्ण माताजी। ரொம்ப ஆவலா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு. கரெக்டா? ஆமா माताजी மாதாஜி. ஓகே, யார் சொல்ல போறீங்க? माताजी நான் சொல்லட்டுமா? माताजी சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. சாந்தி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजते पुरुषं परम्। தேங்க்யூ हरे कृष्ण। மாதாஜி. வேற யார் சொல்றீங்க? माताजी हरे நான் कृष्ण। சொல்றேன்। சொல்லுங்க மாதாஜி. கார்த்திகா மாதாஜி. अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारतिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। தேங்க்யூ. हरे कृष्ण माता जी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारतिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। தேங்க்யூ हरे कृष्ण। மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण अकाम माताजी. सर्व कामे वा मोक्ष काम उतारदी दिव्रेण भक्ति योगेन यजताम पुरुषम परम। हरे சொல்றேன் कृष्ण மாதாஜி. நீங்க माताजी. ப்ரொனன்சியேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும், சரியா? ஓகே. काम மமதா हरे மாதாஜி. चलतमतस्य कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उतारति तीव्रेण भक्तियोगेन यजते पुरुषं परम्। हरे कृष्ण தேங்க்யூ, माताजी। தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारति तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्।
ஹேமலதா மாதாஜி வெரி குட் தேங்க்யூ. யாராவது இப்போ ஹரே மீனிங் கிருஷ்ணா சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேன்மொழி மாதாஜி சொல்லுங்க. अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारति दिव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्. ஓகே, हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கணேச பிரசன். தெளிந்த புத்தியுள்ள ஒருவன் பௌதீக ஆசைகள் நிரம்பியவனாகவோ பௌதீக ஆசைகளை இல்லாதவனாகவோ அல்லது முக்தியை விரும்புவனாகவோ இருந்தாலும் அவன் எல்லா வழிகளிலும் பரமபுனராகிய முழுவதற்கடவுளியை வழிபட வேண்டும். அகாம சர்வ காமோவா மோக்ஷா காம உதாரணே ஈஸ்வரேன பக்தி யோகேன யஜத புருஷம் பரம். தேங்க்யூ ஹரே பிரபு, கிருஷ்ண. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் மாதாஜி. நன்றி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகாம சர்வ காமோ வா மோக்ஷ காம உதாரதிஹ தீவ்ரேன பக்தி யோகேன யஜேத பரமம் புருஷம் பரம். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப हरे சந்தோஷமா कृष्णा இருக்கு. माताजी. எல்லாரும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. எஸ் சுலோச்சனா மாதாஜியா. भागवतम 2.3.10 अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஆல். ஸோ हरे எப்படி कृष्णा. இருந்தது இந்த ஹோம்ஒர்க்? கஷ்டமா இருந்ததா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததா? இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது மாதாஜி, நல்லா இருந்தது. அது படிச்சுட்டு அது அப்படியே அடுத்த படிக்கும்போது மீனிங் அதுலயே இருக்கு மாதாஜி. அது படிக்கும்போது தான் தெரியுது, நம்ம கேட்கறத விட. அந்த ஆமா, ஒன்னொன்னையும் படிக்கும்போது நமக்கு அந்த நீங்க சொன்ன அந்த 3 ஆசைகள் எது இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் முக்தி ஆசையா இருந்தாலும் எல்லாரும் பகவானை தான் வழிபட்டாங்க. ஓகே, புத்தி உள்ளவன் தேங்க்யூ. ஸ்ரீமத் எது பாகவதம் 2வது ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயம் தூய பக்தி தொண்டு இதயத்தின் மாற்றம். இன்னைக்கு நாம இந்த அத்தியாயத்துல 13வது ஸ்லோகம் படிக்கணும். இப்போ இவ்வளவு நேரம் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் பரீட்சித் மகாராஜர்கிட்ட இந்த விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருந்தார். ஆனா இப்போ திரும்ப காட்சிகள் மாறி சௌனக ரிஷி பேசுறார். இது நடக்கக்கூடிய இடம் நைமிஷாரண்யம். சௌனக ரிஷி சூத கோஸ்வாமி கிட்ட சொல்றார். சௌனக உவாச்ச இதி அபிவ்யாஹ்ருதம் ராஜா நிஷம்ய பரதர்ஷபः கிம் அன்யத் பிருஷ்டவான் பூயோ வயாசகிம் ருஷிம் கவிம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வத்ராச பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். சௌனகர் கூறினார், வியாசதேவரின் மகனான ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி மிகவும் கற்றறிந்த ஒரு முனிவராக இருந்ததுடன் கவிதை முறையில் விஷயங்களை விவரிக்க கூடியவராகவும் இருந்தார். அவர் கூறியவற்றை எல்லாம் கேட்ட பின் பரீட்சித் மகாராஜன் மறுபடியும் என்ன விசாரித்தார்? அவருடைய கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சு போச்சு. என்ன பதில் கிடைச்சது? எல்லா விதமான விருப்பங்கள் இருந்தாலும் சரி, விருப்பமே இல்லை அப்படின்னாலும் சரி, இல்லை முக்தி அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அவர் பகவானைத்தான் வழிபடணும் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷன் வந்தாச்சு. அதை எப்படி செய்யணுங்கிறதையும் சொல்லிட்டார். பகவானுடைய நாமத்தை பாடணும், அவருடைய புகழை கேட்கணும், இதெல்லாம் போன அத்தியாயத்தினுடைய முடிவிலேயே சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன கேட்டார்? இந்த வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப இனிமையா இருக்கு. அப்படியே சும்மா சொன்னார் அப்படி இல்லாம சுகதேவ கோஸ்வாமி சமஸ்கிருத இலக்கண இலக்கியங்களுடைய அந்த அழகை அவர் வெளிப்படுத்துறார். நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாததுனால படிக்கிறதுக்கே நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா அவ்வளவு அழகா அவர் ஒரு கவிதை மாதிரி இந்த பாகவதத்தை அவர் பொழிஞ்சுக்கிட்டே போறார். ஸோ அதனால அவர் அதையும் புகழ்றார். சௌனக ரிஷி அதையும் புகழ்ந்து சொல்றார். இவ்வளோ அழகா ஒரு கவிதை நடையில அவர் சொல்றாரு. அப்படி இருக்கும்போது திரும்ப அவர் என்ன கேட்டார்? இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தைகள்லாம் பாருங்களேன். வயாசகிம் ருஷிம் கவிம். வயாசகிம் ருஷிம். வயாசகினா யாரு? வியாசர். தேவரின் மகன் வியாசர். வியாசதேவர் வியாசரோட மகன். வியாசருடைய மகன். வியாசரின் மகன் வயாசகி. வயாசகி. சோ நம்ம மகாஜனங்கள்ல கூட இந்த பேர் வரும். வயாசகிம் வயம் அப்படின்னு வரும். வயாசகி அப்படின்னா சுகதேவ கோஸ்வாமியை குறிக்கக்கூடியது. சோ அதனால அவர் என்ன சொன்னார்? அவர்கிட்ட திரும்ப என்ன கேட்டார் அப்படின்னு இங்க சொல்றார். திலகவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
பகவானின் தூய பக்தனொருவன் தானாக எல்லா தெய்வீக பண்புகளையும் விருத்தி செய்து கொள்கிறான். அப்பண்புகளின் முக்கிய அம்சங்களில் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அனுதாபம், அமைதி, உண்மையை பேசுதல், தூய்மை, சுயநலமற்ற நிலை, எளிமை, உறுதி, சுய கட்டுப்பாடு, மிதமாக உண்பது, நிதான புத்தி, மரியாதை, மாதாஜி, பண்பு. நல்லெண்ணம், திருப்தி, கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி அதெல்லாம் இல்லையா உங்களதுல? இல்ல மாதாஜி. ஓகே. இல்லாதவங்க எழுதிக்கோங்க. முதல்ல வந்து அனுதாபம், அமைதி, உண்மையை பேசுதல், தூய்மை, சுயநலமற்ற நிலை, இது வரைக்கும் படிச்சீங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணம், நல்லெண்ணம், திருப்தி, கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி, விருப்பற்ற நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எத்தனாவது பதம் மாதாஜி இப்ப நம்ம படிக்கிறோம்? பதம் 13. ஓகே சரணாகதி மாதாஜி, நன்றி அடுத்தது மாதாஜி. என்ன ரெண்டாவது மாதாஜி? அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்கந்தத்துல 3வது அத்தியாயத்துல 13வது பதம், தூய பக்தி தொண்டு இதயத்தின் மாற்றம். அதுல நன்றி மாதாஜி, மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மை, மாதாஜி, சுயநலமற்ற நிலை, கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதிக்கு அடுத்தது மாதாஜி விருப்பற்ற கிருஷ்ணரிடம் நிலை, என்ன சொன்னீங்க? விருப்பற்ற நிலை, விடுபட்ட நிலை, விருப்பமற்ற நிலை. விருப்பமற்ற எளிமை அதுல இருந்து இருக்கு இல்லையா? அடுத்தது எளிமை, உறுதி, அதுக்கப்புறம் இருக்குங்க. ஓகே, படிங்க மாதாஜி. நல்லெண்ணம், திருப்தி, கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி, விருப்பற்ற நிலை, சுய கட்டுப்பாடு, மிதமாக உண்பது, நிதான புத்தி, மரியாதை, பணிவு, கடுமை, இரக்கம், சிநேகம், கவித்திறன், சாமர்த்தியம் மற்றும் மௌனம். கிருஷ்ண தாச கவிராஜரால் அவரது சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது போல் ஒரு பக்தனின் 26 முக்கிய அம்சங்களில் கவிதை புனையும் தகுதி இங்கு குறிப்பாக சுகதேவ கோசாமியின் தொடர்பாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவரால் ஒப்பிக்கப்பட்டு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதம் மிக உயர்ந்த காவிய படைப்பாகும். அவர் ஒரு கற்றறிந்த தன்னுணர்வு பெற்ற முனிவராவார். அதாவது முனிவர்களுக்கிடையே கவிஞராக இருந்தார். தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தனுடைய குணங்கள், அதுல கவி புனைகிற திறமையும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பொதுவா காலமேகருடைய அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப சொல்லுவாங்க. மேகம் விட்டு தூது, அதெல்லாம் ரொம்ப புகழ்ந்து சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன தெரியல, பாகவதத்தினுடைய சுவை தெரியல. பாகவதத்தை மாதிரியான உயர்ந்த இலக்கியம் இந்த உலகத்திலே கிடையவே கிடையாது, இந்த பிரபஞ்சத்திலே கிடையாது. அவ்வளவு அருமையான பகவத் பக்திய இவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு கவிதை நயத்தோட அவர் வந்து நமக்கு சொல்றார். வித்வான் சூத நோர்ஹசி பாஷித்தும் கதா ஹரி கதோ தர்கா சதாம் ஸ்யு சதசி த்ருவம். மொழிபெயர்ப்பு. புலமை பெற்ற சூத கோஸ்வாமியே, நாங்கள் அனைவரும் கேட்க மிகவும் ஆவலுடன் இருப்பதால் தயவு கூர்ந்து அத்தகைய விஷயங்களை தொடர்ந்து விவரிப்பீராக. மேலும் பகவான் ஹரியின் விஷயங்கள் உறுதியாக பக்தர்களின் சபையில் விவாதிக்கப்பட வேண்டியவை ஆகும். ஸோ சூத கோஸ்வாமிக்கும் ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்து நாங்கள் இன்னும் நிறைய கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்கோம். அதனால விவரமா எல்லாத்தையும் சொல்லிடுங்க, எதையும் விட்டுறாதீங்க, எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்லுங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பக்தர்கள் சபையில தான் விவாதிக்கப்படணும். வேற யாரு இதை வந்து ஆர்வத்தோட கேட்க போறாங்க? இதே ஒரு காதல் கவிதைகள் அப்படி இப்படி அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து கேட்கறதுக்கு எத்தனையோ பேர் தயாரா இருப்பாங்க. ஆனா பகவானை பத்தின விஷயங்களை கேட்கறதுக்கு எத்தனை பேர் ஆர்வமா இருப்பாங்க அப்படின்னா பக்தர்கள் தான். ஸோ அதனால இந்த விஷயங்களை நீங்க எங்களுக்கு விவரமா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ற. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, போன ஸ்லோகத்துல கடுமைங்கிற வார்த்தை வருதே மாதாஜி, அது எப்படி மாதாஜி? மத்ததெல்லாம் வந்து நிதான புத்தி, மரியாதை, பணிவு, இரக்கம், சிநேகம், அது வரும்போது கடுமை எப்படி வருது மாதாஜி? கடுமை இருக்கணும் இல்லையா? கடுமை இருந்தாதான் நாம என்ன பண்ண முடியும்? சரியான முறையில மற்றவங்களை வழி நடத்தவும் முடியும், நாமளும் நாமள சரியா வச்சுக்கவும் முடியும். கடுமையா இல்லாம இருந்தோம் அப்படின்னாக்க எப்படி? இப்போ தவற பார்க்கும்போது கண்டிக்கிற அந்த மனப்பான்மை இருக்கணுமா வேண்டாமா? பரவாயில்ல செய்யட்டும், ஓகே ஓகே ஓகே, புரிஞ்சது பாவம் மாதாஜி. செய்யட்டும்,
இப்போ கடுமைக்கு வைராக்கியம் வருமா மாதாஜி? கடுமை வைராக்கியம் கிடையாது, அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, இப்போ ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறது. ஆமா, இப்போ ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம சொல்லும்போது, ஓ இந்த இந்த மனிதரை கடவுள்னு வழிபடுறாங்க, பரவாயில்ல, வழிபட்டா வழிபடு, அவங்களுடைய நம்பிக்கையில நம்ம ஏன் குறுக்கிடணும், சரி பண்ணிட்டா பண்ணிட்டு போறாங்க. அப்படி இருந்தா அது யாருக்காவது நன்மையா? அப்ப என்ன செய்யணும்? கடுமையா இருந்துதானே ஆகணும். கடுமையா எதிர்க்கணும். ஓகே ஓகே, புரியுது. சோ எங்க நம்ம வந்து கடுமையை காட்டணும், எங்க அன்பை காட்டணும், எங்க இரக்கம் காட்டணும், எல்லாமே இருக்கணும். ஒரு ஒரு சிஷ்யன் வந்து தவறா நடக்கும்போது, அப்போ கடுமையை வெளிப்படுத்தாத குரு அந்த சிஷ்யனை எப்படி வழி நடத்த முடியும்? சரிப்பா, உனக்கு இப்படி பிடிச்சிருக்கா, நீ அதையே பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? பிரபுபாதர் ரொம்ப கடுமையா இருந்தார். எப்போ 4 சட்டத்திட்டங்களை பத்தி சொல்லும்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க, ஒரு ஒரு சட்டத்திட்டத்தை நீங்க கொஞ்சம் விளக்குனீங்கன்னா போதும், நிறைய பேர் வருவாங்க. இந்த தவறான ஆண் பெண் உறவு இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம், இங்க வந்து அதெல்லாம் கடைபிடிக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார்? எனக்கு எண்ணிக்கை தேவையில்லை, எனக்கு பெரிய கூட்டம் எல்லாம் தேவையில்லை, நான் எதையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இந்த 4 சட்டத்திட்டங்களை கண்டிப்பா கடைபிடிச்சுதான் ஆகணும். அதுல எப்படி இருந்தார்? கடுமையா இருந்தார். ஆனா பக்தர்கள் கிட்ட வர்றவங்க கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப இரக்கத்தோட இருந்தார். பெரிய பெரிய பாட்டில்ல குலாப் ஜாமுன் பண்ணி வச்சிருப்பாராம். எவ்வளவு வேணா எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம், ஒருத்தர் வந்து எவ்வளவு வேணா எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம், யாருக்கும் எந்த தடையும் கிடையாது. அதுல எப்படி இருந்தார்? ரொம்ப தாராளமா இருந்தார், இரக்கத்தோட இருந்தார். அது மாதிரி எல்லா குணங்களும் எங்கெங்க எந்தெந்த குணத்தை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. பொருளுரை ஹேமலதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். பொருளுரை. ரூப கோஸ்வாமியின் பக்தி ரசாமிருத சிந்துவிலிருந்து நாம் மேலே ஏற்கனவே மேற்கோள் காட்டியிருப்பது போல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய தொண்டுகள் இணைக்கப்படும் பௌதிக விஷயங்களும் கூட உன்னதமானவையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்கள் புத்தியில் தாழ்ந்த பிரிவினருக்கு, பெண்கள், சூத்திரர்கள் மற்றும் உயர் வகுப்பினரின் உபயோகமற்ற மகன்கள் சிபார்சு செய்யப்பட்டு உள்ளன. ஆனால் இவைகள் பகவானோடு சம்பந்தம் உள்ளவாறு தொகுக்கப்பட்டவையே. ஆகையால் வேத இலக்கியங்களாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. வேதங்களில் முதல் 4 பகுதிகளான சாம, யஜு, ரிக் மற்றும் அதர்வ ஆகியவற்றிற்கு பிறகு 5வது பகுதியாக மகாபாரதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. புத்தியில் தாழ்ந்தவர்கள் மகாபாரதத்தை வேதத்தின் ஒரு பகுதியாக ஏற்க மறுக்கின்றனர். ஆனால் பெரும் முனிவர்களும் அதிகாரிகளும் வேதங்களின் 5ஆம் பகுதியாக அதை அங்கீகரிக்கின்றனர். பகவத்கீதையும் கூட மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இது புத்தியில் தாழ்ந்த பிரிவினருக்குரிய பகவானின் உபதேசங்கள் நிறைந்தவையாகும். புத்தியில் தாழ்ந்த சில மனிதர்கள் பகவத்கீதை குடும்பஸ்தர்களுக்கு ஏற்றதல்ல என கூறுகின்றனர். ஆனால் பகவத்கீதை கிருஹஸ்தனான குடும்பஸ்தன் அர்ஜுனனுக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும், கிருஹஸ்தரின் பாத்திரத்தை மேற்கொண்டிருந்த பகவானால் அது பேசப்பட்டது என்பதையும் முட்டாள்கள் மறந்து விடுகின்றனர். எனவே பகவத்கீதை வேத ஞானத்தின் உயர்ந்த தத்துவத்தை கொண்டதாக இருப்பினும் அது ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தில் உள்ள ஆரம்ப சாதகர்களுக்குரியதாகும். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதமோ ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தில் உள்ள பட்டதாரிகளுக்கும் அதைவிட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் உரியதாகும். ஆகவே மகாபாரதம், புராணங்கள் மற்றும் பகவானின் லீலைகள் அடங்கிய பிற இலக்கியங்கள் ஆகிய இவை அனைத்தும் திவ்யமானவையாகும். மேலும் இவை சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தில் முழு தன்னம்பிக்கையுடன் விவாதிக்கப்பட வேண்டியவையாகும். இத்தகைய இலக்கியங்கள் வயிற்று பிழைப்புக்காக பாராயணம் செய்பவர்களால் விவாதிக்கப்படும் பொழுது சரித்திரங்களை போன்ற பௌதிக இலக்கியங்களாக அவை காணப்படுகின்றன. ஏனெனில் அவற்றில் மிகவும் அதிகமான சரித்திர உண்மைகளும் நபர்களும் உள்ளன. எனவே இத்தகைய இலக்கியங்கள் பக்தர்களின் சங்கத்தில் விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்று இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. பக்தர்களால் அவை விவாதிக்கப்படவில்லை எனினும் அத்தகைய இலக்கியங்களை உயர்ந்த வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் அனுபவிக்க முடியாது. எனவே பகவான் அருவமானவர் அல்ல என்பதன் இதன் முடிவாகும். அவர் மிக உயர்ந்த புருஷர் ஆவார். மேலும் அவருக்குரிய பல்வேறு செயல்களும் உள்ளன. எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் அவரே தலைவர் ஆவார். மேலும் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை சீர்படுத்துவதற்காக அவர் தமது சுய விருப்பத்துடன் சுய சக்தியுடன் அவதரிக்கிறார். இவ்வாறாக சமூக, அரசியல் அல்லது சமய தலைவர்களைப் போலவே அவர் நடந்து கொள்கிறார். அத்தகைய பாத்திரங்கள் முடிவாக பகவானின் லீலைகளை பற்றிய விவாதத்தில் உச்சகட்டத்தை அடைவதால் அத்தகைய விவகாரங்களும் கூட உன்னதமானவை ஆகும். அதுவே மனித சமூகத்தின் செயல்களை தெய்வீகமாக்குவதற்குரிய வழியாகும். சரித்திரம் மற்றும் பல்வேறு பௌதிக இலக்கியங்களாக கதைகள், கற்பனை கதை, நாடகங்கள், சஞ்சிகைகள் மற்றும் செய்தித்தாள்கள் போன்றவைகளை படிப்பதில் மக்கள் விருப்பமுள்ளவராக இருக்கின்றனர்.
எனவே அவற்றை பகவானின் உன்னத தொண்டில் இணைத்துவிட வேண்டும். இதனால் எல்லா பக்தர்களாலும் அனுபவிக்கப்படக்கூடிய விஷயங்களுக்கும் அவர்களுடைய கவனம் திரும்பும். பகவான் அருவமானவர் என்றும் அவர் செயலாற்றுவதில்லை என்றும் அவர் பெயரோ உருவமோ இல்லாத பேச முடியாத கல் என்றும் செய்யப்படும் பிரச்சாரம் மக்களை நாத்திகர்களாகவும் நம்பிக்கையற்ற அசுரர்களாகவும் மாற்றி இருக்கிறது. மேலும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக அவர்கள் பகவானின் உன்னதமான செயல்களை விட்டு விலகி செல்கிறார்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமான பௌதிக செயல்களால் அவர்கள் பழக்கப்பட்டு விடுகின்றனர். இத்தகைய செயல்கள் பரமபதத்தை சென்றடையும் வழியை அமைத்து கொடுப்பதற்கு பதிலாக நரகத்திற்கு செல்லும் வழியைத்தான் திறந்துவிடும். 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட இந்தியாவில் ஒழுங்கான முறையில் உருவாக்கப்பட்டிருந்த சமூக அமைப்பின் காரணத்தால் இந்தியர்கள் அனைவரும் பகவானின் நடவடிக்கையோடு சம்பந்தப்படாத எந்த இலக்கியத்தையும் படிக்காதவர்களாக இருந்தனர். பகவானோடு சம்பந்தப்படாத எந்த நாடகத்தையும் அவர்கள் நடிப்பதில்லை. பகவானுக்கு சம்பந்தப்படாத ஒரு விழாவையோ அல்லது சடங்கையோ அவர்கள் ஏற்பாடு செய்ததில்லை. பகவானின் லீலைகளால் புனிதப்படுத்தப்படாததும் புண்ணியமற்றதுமான ஓரிடத்தை அவர்கள் சென்று தரிசித்ததும் இல்லை. எனவே சாதாரண கிராமத்து மனிதனும் கூட அவனுடைய இளமை ராமாயணம், மகாபாரதம் மற்றும் கீதை, பாகவதம் போன்ற இலக்கியங்களை பற்றி பேசுவது வழக்கமாய் இருந்தது. ஆனால் கலியுகத்தின் ஆதிக்கத்தால் நாய் பன்றிகளின் நாகரிகத்திற்கு அவர்கள் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு உன்னத அறிவை பற்றிய அறிவில்லாமல் சிறிதளவு உணவுக்காக உழைக்க வேண்டியவர்கள் ஆகிவிட்டனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பாண்டவர்களின் வரலாற்றிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது. இருப்பினும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மிக உயர்ந்த ஆன்மீகங்களுக்குரிய வேத இலக்கியம் அல்லது பரமஹம்ச சம்ஹிதை என கூறப்படுகிறது. அது பரம ஞானத்தை விவரிக்கிறது. பகவானின் தூய பக்தர்கள் அனைவரும் பரமஹம்சர்கள் ஆவர். அவர்கள் பால், நீர் ஆகியவற்றின் கலவையிலிருந்து பாலை மட்டும் உறிஞ்சி குடிக்கும் கலையை அறிந்திருக்கும் அன்னப்பறவையை போன்றவர்கள். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரபுபாதர் சில இடங்கள்ல முட்டாள் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் உபயோகிக்கிறார். ஒரு ஆச்சாரியர் இந்த மாதிரி இன்னொருத்தரை பார்த்து முட்டாள் அப்படின்னு சொல்றாரே அப்படின்னு நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கூடாது? கடுமையான வார்த்தை முட்டாள் அப்படிங்கிற வார்த்தை கடுமையான வார்த்தை. இந்த கடுமையான வார்த்தையை பிரபுபாதர் உபயோகப்படுத்துறாரு. ஏன் அப்படின்னா இரக்கத்தினால. அந்த மாதிரி முட்டாள்களா இருக்கக்கூடாது நாம அப்படிங்கிறதுனால அந்த கடுமையான வார்த்தைகளை பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்றார். ஸோ இது தவறு கிடையாது. அதனால அவர் சொல்றாரு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. அது பிரபுபாதர் சொல்றார். நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணும்போது எந்த வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தணுமோ அந்த வார்த்தைகளை மட்டும்தான் நாம உபயோகப்படுத்தணும். பிரபுபா சொல்லியிருக்காரு முட்டாள்னு, அதனால நானும் எல்லாரையும் பார்த்து நீங்க எல்லாம் முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா அடுத்த கிளாஸ்க்கு யாரும் வரமாட்டாங்க இல்லையா? இந்த என்ன பெரிய நீ என்ன பெரிய எல்லாம் தெரிஞ்சதுவா அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா அந்த அந்த இரக்கம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஆக்சுவலா பிரபுபாதர் எவ்வளவு பெரிய மனிதர்கள் அவருக்கு முன்னாடி நின்று பேசினாலும் சரி, எல்லாரையும் அந்த மாதிரி அவர் கடுமையான வார்த்தைகள்ல பேசுவார். ஆனா எல்லாரும் அதை ரொம்ப ரசிப்பாங்களாம். மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள், பெரிய மதத்தை சேர்ந்த தலைவர்கள் எல்லாரும் ரசிப்பாங்க. பிரபுபாதர் பேசுறத ஒத்துப்பாங்க. கடைசியில ஆமா நீங்க சொல்றது கரெக்டு தான் அப்படின்னு ஒத்துட்டு போவாங்க அவர்கிட்ட. ஏன்னா அவருடைய பேச்சுல என்ன இருக்கு? இரக்கம் இருக்கு, உண்மை இருக்கு, எளிமை இருக்கு, கருணை இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. அது வெளிப்படும். நம்ம பேசுறோம்னா அகங்காரம் தான் வெளிப்படும். நம்ம பேசுனா அதுல அகங்காரம் தான், நம்மளுடைய அகங்காரம் தான் அதுல வெளிப்படும். அதனால ஆச்சாரியார் பண்ணலாம், ஆச்சாரியுடைய வார்த்தைகளை நம்ம திருப்பி படிக்கலாமே தவிர நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணும்போது கவனமா இருக்கணும். எந்த மாதிரி வார்த்தைகள் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து பேசணும் அப்படிங்கிறதுல நாம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஸோ இங்க பிரபுபா சொல்ற இந்த பகவத்கீதை பாகவதத்தை பக்தர்களுடைய சங்கத்துல விவாதிக்கல அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும், உலகத்தினுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்ற. ஏற்கனவே பகவத் பக்தியை விட்டு விலகி போய் மக்கள் இன்னைக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும். நம்மளை சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் இப்போல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா குண்டு போடுறதுங்கிறது என்னமோ தீபாவளி பட்டாசு வெடிக்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு இல்லை? எப்படியெல்லாம் அழிச்சுக்கிறாங்க மக்கள், ஒருத்தர் எப்படி அழிச்சுக்கிறாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் தெரியாதுதான் காரணம். நாம யாரு, கடவுள் யாரு, நமக்கும் கடவுளுக்கு என்ன சம்பந்தம், நாம என்ன செய்யணும், எதுக்காக இந்த உலகத்துல வந்திருக்கோம், நாம எங்க போகணும், இதெல்லாம் தெரியாததுனால மக்கள் என்ன பண்றாங்க, ஏதேதோ காரணங்களுக்காக ஒருத்தர் அழிச்சுக்கிறாங்க. அதான் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ பிரபுபாதர் இங்க சொல்றாரு இல்லையா, அழகா இங்க பகவத்கீதையுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்றார். ஏன்னா நிறைய பேர் பகவத்கீதை படிச்சா நம்ம சன்னியாசி ஆயிடுவோம், நம்ம வாழ்க்கையை துறந்துருவோம் அப்படிலாம் நினைச்சு பகவத்கீதையை படிக்க விடாமலே செஞ்சிடறாங்க. அதுலேயே சில வார்த்தைகள் இருக்கு, சந்நியாசம் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு. ஆனா அங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணனும் ஒரு கிரகஸ்தர், அர்ஜுனும் ஒரு கிரகஸ்தர். அர்ஜுன் இதுக்கப்புறம் நாட்டை ஆள போறார்.
இல்லையா? இனிமே இந்த சண்டையில ஜெயிச்சு இதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அரசாட்சியே கிடைக்க போகுது, அவங்க நாட்டை ஆள போறாங்க. அப்பேற்பட்டவங்களுக்கு உண்டான உபதேசம் தானே தவிர அது சன்னியாசிகளுக்கானது அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் தவறு. நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி நம்ம சரியா வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கான வழிகாட்டல் பகவத்கீதையில சொல்றார். ஆனா இதே பாகவதம் பேசுற இடத்துல எந்த பெண்களும் கிடையாது, கிரகஸ்தர்கள்லாம் கிடையாது. முழுக்க முழுக்க அங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் முற்றும் திறந்தவர்கள் தான் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. எஸ், வியாசர் இருக்காரு, அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. பட் அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா பெண்களுடைய தொடர்பு எதுவும் கிடையாது. முற்றும் திறந்து எல்லாரும் உட்கார்ந்து அங்க பகவானுடைய அந்த லீலைகளை கேட்கறதுக்காக ரொம்ப ஆர்வமா கூடி இருந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால முதல்ல பகவத்கீதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாகவதம் படிச்சோம் அப்படின்னா பாகவதத்தினுடைய இனிமையை நம்மளால சுவைக்க முடியும். அதே சமயத்துல இதே பாகவதத்தை வயிற்று பழப்புக்காக அப்படின்னா பணம் வாங்கிட்டு சப்தாகம் பண்றது, இல்ல டிவியில பேசுறவங்க, மற்ற விஷயங்கள் பணத்துக்காக செய்யறவங்க, அது எந்த மீடியால செஞ்சாலும் சரி, பத்திரிகைகள்ல செஞ்சாலும் சரி, இல்ல மக்களை கூப்பிட்டு வச்சு பேசினாலும் சரி, எந்த எந்த விதமா செஞ்சாலும் சரி, பணம் வாங்கிட்டு செஞ்சாங்க அப்படின்னாக்க அது எப்படி இருக்கும்? ஒரு சரித்திர நாவல் மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த கதை நடந்தது, இந்த கதை நடந்தது, இன்னைக்கு இந்த கதை சொல்லியாச்சு, நாளைக்கு அந்த கதை சொல்லிடலாம். அதுல என்ன இருக்காது? தத்துவங்கள் எதுவும் இருக்காது. நாமளும் மாற மாட்டோம், அவங்களும் மாற மாட்டாங்க. அடுத்த வருஷமும் திரும்பி வந்து கேட்போம், அடுத்த வருஷமா அவங்க பணம் வாங்கிட்டு சொல்லுவாங்க. நம்ம வாழ்க்கையில எந்த மாற்றமும் இருக்காது. அதுக்காக பாகவதம் சொல்றவங்களுக்கு பணமே கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஆனா அது எப்படி இருக்கணும்? அன்பு பரிமாற்றமா இருக்கணும். டிமாண்ட் பண்ணி வாங்கக்கூடாது. நீ எனக்கு இவ்வளவு பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ணி வாங்கக்கூடாது. ஸோ பிரபுபாவுடைய சிஸ்டமே பார்த்தோம் அப்படின்னா முழு நேர பக்தர்கள் கோவில்ல சேவை பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வெளியில இருக்கிற பக்தர்கள் உதவி செய்யணும். இதுதான் சிஸ்டம். முழு நேரமா கோவில்ல சேவை பண்றாங்க பக்தர்கள். அவங்களுக்கு வெளியில இருந்து பக்தர்கள் என்ன செய்யணும்? அவங்களால முடிந்த உதவிகளை கோவில்ல நடத்துறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்க வந்து வெளியில இருக்கிறவங்க உதவி செய்யணும். இவங்களும் புஸ்தக விநியோகம் செய்யணும். இந்த மாதிரி அவங்களும் செய்யணும். ஆக மொத்தம் இந்த ஒத்துழைப்பு இருக்கணும். ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தருக்கு என்ன செய்யணும்? சேவை செய்யணும். இதுதான் வந்து அடிப்படையான விஷயம். சேவை இல்லாம பக்தியை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. நமக்கு மூத்த பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யாம நம்மளால பக்தியை புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. சேவைனா பணம் கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது, பிசிக்கலா அதே சமயத்துல அவங்க சொல்ற விஷயங்களை கேட்டு செய்யறது. இன்னைக்கு ஒரு பிரம்மச்சாரி இங்க மாயப்பூர்ல வந்து ஒரு ஸ்டால் போட்டிருக்க பாகவதம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்காக நிறைய பேர் இங்க வந்து ஃபுல்லா இன்னைக்குன்னு இல்லை, இந்த கௌர பூர்ணிமா இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிச்ச நாள்லேருந்தே ஃபுல்லா நிறைய பேர் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. மாயப்பூர்ல பண்றது இல்லாம வெளியில இருந்து நிறைய பேர் வந்து புஸ்தக விநியோகம் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. அவர் என்கிட்ட வந்து பாகவத விநியோகத்தை பத்தி ரொம்ப நேரம் நேற்று பேசினார். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பாகவதத்தை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசினார். இப்போ நான் சொன்னேன், நானும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன சிட்டுக்குருவி மாதிரி நானும் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்ல நாங்கள் படிக்கிறோம். அப்போ பொருளை படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் பாகவதம் செட்டு வாங்கிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஃபோட்டோஸ்லாம் காட்டின. அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் வந்து சரி இந்த மாதிரியும் ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஸோ அதனால ஒரு சேவை அப்படிங்கிறது எந்த விதத்தில் வேணால் நம்ம செய்யலாம். ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து சேவை செய்கிறோம். பாகவதம் செட்டு வாங்குறது ஒரு சேவை. அந்த மாதிரி லோக்கல் டெம்பிளில் நாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் பாகவதம் வாங்க வச்சுட்ருக்கோம், வாங்குறாங்க, பக்தர்கள் வாங்குறாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேவை மனப்பான்மை நமக்கு இருக்கணும். சேவை மனப்பான்மையோட பாகவதத்தை நம்ம கற்றுக்கும் போது கண்டிப்பாக பகவானுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால இங்கே பிரபுபாதர் சொல்கிறாருல 50 வருஷம் முன்னாடின்னு. பிரபுபாதர் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறாருன்னா நாம் இன்னொரு 60 வருஷத்துல இதுலேருந்து கூட்டிக்கணும். கிட்டத்தட்ட 100 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுடைய நிலைமை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறார். எல்லாரும் பகவானுடைய புகழத்தான் நாடகமாக போட்டாங்க, பகவானுடைய புகழத்தான் பாடினாங்க, பகவானுக்கு தொடர்புடைய நாட்களை தான் விழாக்களாக கொண்டாடினாங்க. அப்போல்லாம் வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே கிடையாது, ஃபாதர்ஸ் டே, மதர்ஸ் டே, இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, அந்த டே, இந்த ஒரு டேயும் கிடையாது. நமக்கு இருக்கிறதெல்லாம் என்ன? தீபாவளி, பொங்கல், பகவானுடைய கிருஷ்ண ஜெயந்தி, நரசிம்ம ஜெயந்தி, இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய விழா நாட்கள். நீங்க வேணா யோசிச்சு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு நாள் திருநாள் அப்படின்னா அது என்னது? பகவானோட தொடர்புடையதான் நம்மளுடைய திருநாள். ஆசிரியர் தினம், மாணவர் தினம், அந்த தினம், இந்த தினம், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம எல்லா நாட்களையும் எப்படி கொண்டாடணும்? பகவானுடைய திருவிழாக்களை தான் கொண்டாடணும். ஆனா காலத்தினுடைய அந்த ஆதிக்கத்தினால இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பல நாட்கள் வந்து இதெல்லாம் மங்கி போச்சு, இதெல்லாம் குறைஞ்சு போச்சு. ஆக்சுவலா கிருஷ்ண ஜெயந்தியை எப்படி கொண்டாடணும்? உலகம் முழுக்க கொண்டாடணும். நாளைக்கு கௌர பூர்ணிமா,
கௌர பூர்ணிமா மொத்த உலகமும் சேர்ந்து கொண்டாட வேண்டிய ஒரு நாள். ஆனா எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இஸ்கான்ல இருக்கிற பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் கௌரங்கரை பத்தி தெரியும், மகாபிரபு அப்படின்னா தெரியும், மற்றவங்களுக்கு தெரியாது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்றேன் உங்கள்கிட்ட. ஒரு சமயத்துல கும்பகோணத்துல ஒரு தொரங்குறிச்சின்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு, அங்க பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ அங்க ஜெய கௌரணிதாய் ஜெய கௌரணிதாய் அப்படின்னு பாடும்போது அங்க வரக்கூடிய பக்தர் ஒருத்தர் மிட்டாய் மிட்டாயினே பாடிட்டு இருக்கார். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவர் கேட்டார், நீங்க ஏன் மிட்டாய் மிட்டாய்னு சொல்றீங்க? மிட்டாய்னு மிட்டாய் மிட்டாய்னு எதுக்கு பாடுறீங்க? கிருஷ்ணரை பத்தி பாடும்போது எதுக்கு மிட்டாய் மிட்டாய்னு சொல்றீங்க? அப்போ பிரச்சாரம் பண்ண போன பக்தருக்கு அதிர்ச்சியா அது மிட்டாயா, மிட்டாயெல்லாம் நாங்க சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு. இல்ல இல்ல, நீங்க வந்து கௌர மிட்டாய்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே, அது மிட்டாய் இல்ல சாமி, நித்தாய் அப்படின்னு அப்புறம் சொன்னார். ஸோ அதனால யாருக்கும் அந்த பேரே தெரியல. கௌரங்கர், நித்யானந்தர், கௌர நித்தாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது அவர் காதுல எப்படி விழுந்திருக்கு? மிட்டாய் மிட்டாய்னு விழுந்திருக்கு. அவரும் மிட்டாய் மிட்டாய்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார். சரி, இனிமையா சொல்லியிருக்காரு, மிட்டாய் மிட்டாய்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவரை திருத்தி கௌர நித்தாய் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு நம்ம மக்கள், நமக்கு யாருக்குமே யாரை பத்தி தெரியாது, கௌரங்கரை பத்தியோ நித்யானந்தரை பத்தியோ பஞ்ச தத்துவங்களை பத்தியோ நமக்கு அந்த ஞானமே இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி கோவில்ல வர நிறைய பேர் கிருஷ்ணர் ராதாகிருஷ்ணர் இருந்தா தெரிஞ்சுக்குவாங்க, ஓகே கிருஷ்ணர் ராதே இருக்காங்கன்னு. இது என்ன சாமி, 2 சாமி கை தூக்கிட்டு நிற்கிறாங்களே, இவங்க என்ன சாமி அப்படின்னு வந்தோடனே கேட்பாங்க. இவங்க 2 சாமி யாரு கையை தூக்கிட்டு நிற்கிறாங்களே? நான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு எந்த கோலத்துல இருப்பாங்க? கைகளை உயர்த்தி அவங்க வந்து இருப்பாங்க. ஸோ அந்த சந்தேகம் உங்களுக்கு யாருக்காவது வந்திருக்கா? இது என்ன கடவுள் இப்படி கை தூக்கிட்டு நிற்கிறாங்களே அப்படின்னு? ஆக்சுவலா தெரியாது மாதாஜி, இங்க வந்துதான் மாதாஜி தெரிஞ்சது. முதல்ல சரி புரியாது, கௌரங்கா கௌரங்கான்னு அப்பயே ஸ்டார்டிங் நம்ம ஜாயின் பண்ண உடனே நமக்கு தெரியாது, அப்புறம் தான் தெரிய வந்தது கௌரங்கான்னு. வந்த பிறகுதான் மாதாஜி எல்லாம் தெரியும். காலையில கூட ஒரு மாதாஜி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க பிரபுஜிட்ட, இது என்னது, நித்யா யாரு, பிரபுபாதர் யாருன்னு தெரியல. புரியாது மாதாஜி, கௌர நிதாய் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல தெரியும், அப்புறம் தான் கேட்டோம் யாருன்னு. 2 பேரு, பகவானும் பலராமன். அதனால பகவான் நம்ம எல்லாரையும் அழைக்கிறார், வாங்க என்கிட்ட சரணடைங்க அப்படின்னு சொல்லி 2 கைகளை உயர்த்தி அடைக்கலம் கொடுக்கறதுக்கு அவர் தயாரா இருக்கார். நாம தான் என்ன பண்ணணும்? அதை ஏத்துக்கணும். ஸோ நாளைக்கு கௌர பூர்ணிமா, நம்மளால அட்மோஸ்ட் எந்த அளவுக்கு அது பகவானை பத்தி வெளியில எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாம சொல்லணும். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் வாங்கணும். இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா பகவானுடைய கருணையை நாம அடையலாம். இல்ல போனா உலகம் என்ன போக்குல போயிட்டே இருக்குங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு யாரும் வந்து யாருக்கும் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. கண்ணால நம்ம எல்லாரும் பாக்குறோம், உலகத்தினுடைய போக்க நம்ம பாக்குறோம். சோ அத்த மாதிரி மாதாஜி நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்குங்களா மாதாஜி? என்ன பண்ணலாம் நீங்க தான் சொல்லணும். எத்தனை பேரால வர முடியும்? என்ன பண்ண போறோம்? ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லையா மாதாஜி? மாதாஜி சொல்லுங்க தேன்மொழி மாதாஜி. பலபந்திர பிரபு வந்து நாளைக்கு பௌர்ணமி கிரகணம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு 3 o'clockல இருந்து 6 o'clock வரைக்கும் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி பேசலாம், சேட்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, அதனால கேக்குறேன் மாதாஜி. ஏன்னா 3 o'clockல இருந்து 6 o'clock வரைக்கும் 3 hours கிரகணம் ஃபுல்லாவே. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றவங்களா இருந்தா எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுங்க, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்ல பாகவதம் படிக்கலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா சொல்லுங்க, உங்களோட சாய்ஸ் தான். ஓகே, அதை நம்ம லாஸ்ட்ல வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நாளைக்கு நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும், என்னுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னா, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும், கௌர பூர்ணிமான்னா என்ன, கௌரங்க மகாபுருடைய அவதார தினத்தை நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணும். தெரியாதவங்களுக்கு அவருடைய கருணையை நாம வந்து கொடுக்கணும். நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், மற்றவங்களுக்கு நாம இதை தெரியப்படுத்தணும். கிருஷ்ண ஜெயந்தி தெரியும், நரசிம்ம ஜெயந்தி தெரியும், அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா கௌரங்க மகாபுருடைய அவதாரத்தை நாம மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தணும். எல்லாரும் வந்து எப்படி தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்லாம் சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கு மெசேஜ் எல்லாம் போட்டு ஷேர் பண்றோமோ குரூப்ல, அந்த மாதிரி எல்லாரும் கௌரங்க மகாபுருடைய இந்த படத்தெல்லாம் போட்டு நீங்க வந்து கௌர பூர்ணிமா நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு ஷேர் பண்ணா கூட இது என்ன புதுசா இருக்கு அப்படின்னு கூட சில பேர் கேட்கலாம். சில பேர் அந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க தெரியாதவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நண்பர்கள் வட்டாரத்துல, உங்களுடைய உறவினர்கள், அந்த சொந்த ஃபேமிலி குரூப்ல, இந்த மாதிரி எங்கெங்க உங்களால முடியுமோ, இது மட்டும்தான், இது இந்த ஒரு வழிதான் சொல்லலை, எந்த வழியை நீங்க யோசிக்கலாம். எனக்கு இந்த ஐடியா வந்தது, உங்களுக்கு எத்தனை ஐடியா வருதோ எல்லா விதமான வழிகளையும் நம்ம யோசிச்சு நம்ம என்ன செய்யணும், எல்லாருக்கும் கௌர பூர்ணிமாவை தெரியப்படுத்தணும், பகவானுடைய கருணையை நாம தெரியப்படுத்தணும்.
स वै बाहवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडिनकै क्रीडन् கடன் கிருஷ்ண கிரீடாம் ஆததே. பாண்டவர்களின் பேரனான பரீட்சித் மகாராஜன் அவரது குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தராவார். பொம்மைகளுடன் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதும் கூட குடும்பத்தைச் சேர்ந்த விக்கிரக வழிபாட்டை பின்பற்றி ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அவர் வழிபடுவது வழக்கம். ஸோ சின்ன குழந்தையிலேருந்தே பரீட்சித் மகாராஜர் பகவானுடைய ஒரு சிறந்த பக்தராக தான் இருந்திருக்காரே தவிர பக்திங்கிறது அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாத விஷயம் கிடையாது. ஆனால் நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காகத்தான் ஆரம்பத்துலேருந்து வரார். எப்படி முதல்ல கடவுளை ஒருத்தர் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த விஸ்வரூப வழிபாட்டிலேருந்து அவர் வந்தார். அவர் உன்னதமான நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் தான். ஓகே, கனிகா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா நீங்க? இல்லையில ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் இல்ல, படிக்கல. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. யோக பயிற்சியை முறையாக நிறைவேற்றுவதில் தோல்வி அடைந்த ஒருவனுக்கு கூட பக்தி நிறைந்த பிராமணர்கள் குடும்பத்திலோ அல்லது சத்திரிய அரசர்கள் அல்லது பணக்கார வியாபாரிகள் குடும்பத்திலோ பிறவி எடுப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகிறது என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 6.41. ஆனால் பரீட்சித் மகாராஜன் அவரது முந்தைய பிறப்பிலிருந்தே பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தராகையால் அதையும் அவர் மிஞ்சிவிட்டவர் ஆவார். அதனால் அவர் குரு வம்சத்தினரின் சாம்ராஜ்யத்தில், அதுவும் குறிப்பாக பாண்டவர்களின் சாம்ராஜ்யத்தில் பிறவியேற்றார். ஆகவே அவரது குழந்தை பருவத்தின் துவக்கத்தில் இருந்தே அவரது சொந்த குடும்பத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டை பற்றி நுணுக்கமாக அறியும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது. பாண்டவர்கள் அனைவரும் பகவத் பக்தர்களாக இருந்ததால் வழிபாட்டுக்குரிய ராஜ மாளிகையில் தங்கள் குலதெய்வங்களை பூஜித்து வந்தனர். அத்தகைய குடும்பங்களில் தோன்றும் குழந்தைகள் விளையாட்டு முறைகளிலும் கூட தெய்வ வழிபாட்டை பின்பற்றுவது வழக்கம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அருளால் ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டியது. குழந்தை பருவத்தில் என் தந்தையை பின்பற்றி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வழிபட்டு வந்தேன். ரத யாத்திரை மற்றும் தோள யாத்திரையை போன்ற எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் அனுஷ்டிப்பதற்கு என் தந்தை எனக்கு எல்லா வகையிலும் உற்சாகமூட்டி வந்தார். மேலும் குழந்தைகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் பிரசாதம் விநியோகிப்பதற்காக தாராளமாக அவர் பணத்தை செலவிடுவதும் வழக்கம். எமது ஆன்மீக குருவும் ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர்தான். மிக சிறந்த வைஷ்ணவரான அவரது தந்தை பக்தி வினோத தாகூரால் எல்லா ஊக்கமும் அளிக்க பெற்றார். ஆகவே நல்ல வைஷ்ணவ குடும்பங்களில் பிறப்பது பெரும் பாக்கியமாகும். புகழ்பெற்ற மீராபாய் கோவர்தன மலையை தூக்கி பிடித்தவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தீவிரமான பக்தராவார். இத்தகைய பல பக்தர்களின் வாழ்க்கை சரித்திரம் ஒரே மாதிரியானதுதான். அவர்களின் ஆரம்ப கால வாழ்வில் இத்தகைய ஒற்றுமை எப்பொழுதுமே இருந்திருக்கிறது. ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு இணங்க பரீட்சித் மகாராஜன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிள்ளை பிராயத்து லீலைகளை பிருந்தாவனத்தில் தான் கேட்டிருக்க வேண்டும். ஏனெனில் அவரது இளம் விளையாட்டு தோழர்களுடன் இந்த லீலைகளை அவ்வாறே அவர் நடித்து காட்டுவது வழக்கமாகும். குடும்பத்தில் உள்ள முதியோர்கள் குலதெய்வத்தை வழிபடுவதை பின்பற்றி பரீட்சித் மகாராஜனும் செய்வது வழக்கம் என்பது ஸ்ரீதர சுவாமிகளின் கருத்தாகும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தியும் ஸ்ரீல கோஸ்வாமியின் கருத்தை உறுதிப்படுத்துகிறார். எனவே இவர்கள் இருவரில் எவருடைய கருத்தை ஏற்பதானாலும் பரீட்சித் மகாராஜன் தமது பிள்ளை பிராயத்திலிருந்தே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் இயற்கையாக பற்று கொண்டிருந்தார் என்பது உறுதியாகிறது. அவர் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள செய்கைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை பின்பற்றி இருக்கக்கூடும். மேலும் பிள்ளை பிராயத்திலிருந்தே அவருக்கு இருந்த மிக சிறந்த பக்தியை அனைத்தும் ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றன. பரீட்சித் மகாராஜன் ஒரு மகா பாகவதர் என்பதை இது குறிக்கின்றது. அத்தகைய மகா பாகவதர்கள் பிறப்பிலிருந்தே முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள், நித்திய சித்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் பிறப்பிலிருந்தே முக்தி பெற்றிருக்கவில்லை என்றாலும் சகவாசத்தினால் பக்தி தொண்டிற்குரிய சுபாவத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய மற்றவர்களும் உள்ளனர். அவர்கள் சாதன சித்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இறுதி முடிவில் அவ்விருவருக்கும் இடையில் வேற்றுமை கிடையாது. எனவே முடிவு என்னவெனில், தூய பக்தர்கள் சகவாசத்தால் ஒவ்வொருவரும் ஒரு சாதன சித்தர் அல்லது பகவத் பக்தர் ஆகலாம். புகழ்பெற்ற ஆன்மீக குருவான
ஸ்ரீ நாரத முனிவரே இதற்கு உறுதியான எடுத்துக்காட்டாகும். முற்பிறவியில் அவர் ஒரு சாதாரண வேலைக்காரியின் மகனாக இருந்தார். ஆனால் சிறந்த பக்தர்களின் சகவாசத்தால் பக்தி தொண்டின் சரித்திரத்திலேயே அபூர்வமான ஒரு தரத்தை அமைத்துக் கொண்ட சிறந்ததொரு பகவத் பக்தரானார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுபாதர் தன்னுடைய இளமை பருவத்தை இங்க சொல்றார். பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிச்சிருக்கிறவங்க இல்ல அதை பத்தி கேட்டிருக்கிறவங்களுக்கு இந்த லீலைகள் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். பிரபுபாதர் சின்ன பையனா இருக்கும்போதே என்ன பண்றார், அவரும் அவங்க அக்கா பவதாரிணி அவங்க 2 பேரும் அவங்க அப்பா எப்படி பூஜை பண்றாங்களோ அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணி அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, பூஜைகள் எல்லாம் செய்வாங்க. அதே மாதிரி அவங்க வீட்டில் அவங்களுடைய வேலைக்காரர் இவங்க 2 குழந்தைகளையும் அழைச்சிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தர் கோவிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போவார். அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோவிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போவார். அப்போ கோவிலில் எப்படி பூஜை பண்ணுறாங்க எல்லாம் ஆழ்ந்து பார்ப்பாங்க. முதல்ல வந்து ஊதுபத்தி, அதுக்கப்புறம் தீபம் காட்டுறாங்க. அது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா அந்த சீக்வன்ஸை பார்த்து அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து பகவானுக்கு அவங்க பூஜை பண்ணுறது. குழந்தையிலேருந்தே அவங்களுடைய விளையாட்டு அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணரை மையமாக வச்சே இருக்கு. அப்போது பிரபுபாதர் ஒரு சிறுவனாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறார், ரத யாத்திரை நடத்தணும் அப்படின்னு கேட்குறார். எப்படி வந்து மிகப்பெரிய ரத யாத்திரை பூரியில் நடக்குதோ அதே மாதிரி நாமளும் ஒரு ரத யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார். உடனே அவங்க அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவருடைய நண்பர், அவர் வீட்டில் வந்து ஒரு தேர் இருக்கு, சின்ன தேர் இருக்கு, குழந்தைங்க விளையாடுற தேர் இருக்கு, அதை போய் வாங்கிட்டு வந்து அதில் கொஞ்சம் சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு, சக்கரங்கள்லாம் சரி பண்ணி அதை கொஞ்சம் அந்த பராமரிப்பு வேலையெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு. அதெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக அந்த பூரி ஜெகநாதர் தேர் மாதிரியே அந்த தேரை வந்து இதெல்லாம் ஒட்டி அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போது பிரபுபாதர் ஒரு வாரம் ரத யாத்திரை நடத்துகிறார். டெய்லி வந்து ஜெகநாதர், பலதேவ, சுபத்ர மகாராணியை அந்த தேரில் உட்கார வச்சு குழந்தைங்கள்லாம் வந்து இழுத்துட்டு போய் அப்போ மிருதங்கம் கர்த்தால் எல்லாம் வாசித்து கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடி அப்போ அக்கம் பக்கத்தில் வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தையும் போய் சொல்லி இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டு வாசலில் தேர் வரும்போது என்ன பண்ணணும், நீங்கள்லாம் ஜெகநாதருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களெல்லாம் பலகாரங்கள்லாம் செய்ய வச்சு ஜெகநாதருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணி, ஸோ டிப்பிக்கலாக ரத யாத்திரை எப்படி நடக்குமோ அதே மாதிரி பிரபுபாதர் ரத யாத்திரை நடத்தி காட்டுறார். அப்போ ஒரு சமயத்தில் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் முதல்ல ஜெகநாதர் பலதேவர் விக்கிரகங்களை அங்கே ஸ்தாபிதம் பண்ணியாச்சு. பண்ணிட்டு பிரபுபாதர் 2வது தடவை அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஜெகநாதரை காணும். அந்த கோவிலில் பார்த்தா ஜெகநாதரை காணும். பக்தர்கள்ட்ட கேட்குற, தன்னுடைய சிஷ்யர்கள்ட்ட கேட்குறார், பலதேவர் சுபத்ர மகாராணி மட்டும் இருக்காங்க, ஜெகநாதரை காணுமே என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, சுவாமிஜி நீங்கள் தானே சொன்னீங்க இந்த மாதிரி அவரும் ஒரு நபர் அப்படின்னு நீங்கள் தானே சொன்னீங்க, நாங்கெல்லாம் பார்க்கில் போய் சாண்டிங் பண்ண போனோம், அதனால அவரையும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ பிரபுபா சொன்ன, அவர் ஒரு நபர் அப்படிங்கிறது சரிதான், ஆனா நம்மள மாதிரி ஒரு நபர் கிடையாது. அவர் யாரு, பரமபுருஷ பகவான். அவர் வெளியில வரணும்னா இப்படிலாம் தூக்கிட்டுலாம் போகக்கூடாது, அவரை எப்படி கூட்டிட்டு போகணும், ரதத்துல வச்சு கூட்டிட்டு போகணும். அப்போ அவர் நினைச்சார், பிரபா ஒரு விஷயத்தையும் பிரபா இப்படி கனெக்ட் பண்றார். ஓகே, ஜெகநாதர் இப்போ வந்து ரத யாத்திரை நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறார், அதனால தான் அவர் வெளியில போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சான் பிரான்சிஸ்கோல முதல்ல உலகத்திலேயே முதல்ல சான் பிரான்சிஸ்கோல ஜெகநாதருடைய ரத யாத்திரை நடத்தி காட்டார் பிரபுபாதர். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இருக்கிற நாடுகள்ல ரத யாத்திரை அப்படிங்கிறது நடக்குது. ஸோ அதனால பிரபுபாதர் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி பக்தியில அவ்வளவு உன்னதமான ஒரு நிலையில இருந்தார். அதே மாதிரி அவரது குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதரும் அவருடைய தந்தையான பக்தி வினோத் தாக்கூரால அதே மாதிரி வழி நடத்தப்பட்டார். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரார் அவருடைய 7 வயசுலேயே சூரிய சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற ஜோதிட சாஸ்திரத்தை எழுதினவர், பகவத்கீதைக்கு 700 ஸ்லோகங்களுக்கும் விளக்கம் கொடுத்தவர். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சாரியார் பிரபுபாதருடைய ஆன்மீக குருவா இருந்தார். சரி, இவங்கெல்லாம் தான் அப்படி இருக்க முடியுமா, பரிஷித் மகாராஜர் இவங்கெல்லாம் பிறவியிலேயே பக்தர்களா இருக்காங்களே, நாமெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லையே, நம்முடைய நிலைமை என்ன ஆகிறது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். ஆனா பிரபுபா சொல்றார், இந்த மாதிரி தூய பக்தர்களுடைய கருணை இருந்தது, தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா நாமளும் என்ன ஆகலாம், தூய பக்தர்களா ஆகலாம். சாதனா சித்தர்கள் ஒண்ணு வந்து நித்திய சித்தர்கள். நித்திய சித்தர்கள் அப்படிங்கிறவங்க எப்பவுமே பகவத் பக்தர்களா இருக்காங்க. அந்த ஆத்மாக்கள் இந்த உலகத்துக்கு வந்தாலும் பக்தர்களா தான் இருக்காங்க. அவங்க நம்மள மாதிரி கர்ம வினைகளால இந்த உலகத்துக்கு பிறவி எடுக்கிறவங்க கிடையாது. இப்போ பிரபுபாதருக்கு ஏதாவது கர்ம வினையா, இந்த மாதிரி வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பறந்து இப்படிலாம் வந்து வாழ்ந்து இந்த மாதிரி இருந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய கர்ம வினையான கிடையாது. அது எதனால பிரபுபாதர் மாதிரி பக்தர்கள் அவதரிக்கிறாங்க, பகவானுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக அவதரிக்கிறாங்க. எப்படி பகவான் தான் வரும்போது தன்னுடைய சகாக்களோடு அவதரிக்கிறாரோ அந்த மாதிரி சில காரியங்களுக்காக ஆச்சாரியர்களை அனுப்பி வைக்கிறார். ஆனா ஆச்சாரியர்கள் அப்படி வரும்போது
நம்மளோட ஒருத்தரா வாழ்றாங்க, நமக்குள்ள ஒருத்தரா வாழ்ந்து அவங்களும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க அவங்க அவங்களுடைய வியாபாரமும் நஷ்டம் ஆகுது, லாபம் கிடைக்குது, எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் வருது. மனைவி வந்து ஒத்துழைக்கிறாங்க, சில பேருக்கு மனைவி ஒத்துழைக்கிறது இல்லை, எல்லாமே வருது. ஒரு கிரகஸ்த வாழ்க்கையில என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கும் வருது. இப்போ நம்ம வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் வந்து நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி, அவர் திருமணமே செஞ்சுக்கல. நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியா இருக்கிற ஆச்சாரியர்களும் இருக்காங்க, கிரகஸ்தர்களா இருந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு ஆச்சாரியர்களா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ எல்லா விதமான மக்களாகவும் அவங்க வந்து வாழ்ந்து காட்டி நமக்கு பக்திய உபதேசம் பண்றாங்க. நினைச்சு பாருங்க, இதே பிரபுபாதர் ஒரு ஏஞ்சல் மாதிரி வானத்துல அப்படி பறந்து வந்து அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டானா நம்ம யாராவது ஏத்துப்போமா? கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டோம், கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டோம். பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கும் போதுதான் எனக்கு வந்து மனசுல அந்த மாற்றம் ஏற்பட்டது. எதுக்காக ஒருத்தர் இத்தனை சிரமங்களை எடுத்துக்கிட்டு இந்த பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணணும்? அவருக்கு சொந்த நன்மை ஏதாவது இருக்கா? அவருக்கு பின்னாடி அவர் பையன் அவர் வந்து மடாதிபதி ஆயிட்டாரா? எல்லா சொத்தும் வந்து அவங்க குடும்பத்துக்கு போயிடுச்சா? கிடையவே கிடையாது. இங்க யாரும் எந்த இதுக்கும் யாரும் உரிமையாளர் கிடையாது, எல்லாமே பகவானுக்கு தான் சொந்தம், எல்லாமே பகவானுடையது. இஸ்கானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே கிருஷ்ணனுடையது. இங்க யாரும் வந்து இது என்னுடையதுன்னு உரிமை கொண்டாட முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, ஏன்னா பௌதிக லாபம் இல்லாம இந்த உலகத்துல யாரும் எந்த காரியமும் பண்ணி நமக்கு அனுபவமே கிடையாது. பௌதிக லாபம் இல்லாம யாராவது ஏதாவது காரியம் பண்ணுவாங்களா இந்த உலகத்துல? எனக்கு ஏதாவது நன்மை இருந்தா தான் இந்த இடத்த விட்டு இந்த இடத்துக்கு நம்ம நகருவோம். ஒருத்தட்ட பேசணும்னா கூட என்ன பண்ணுவோம்? இந்த நேரம் பேசுனா எவ்வளவு காசு கிடைக்கும்? 1 மணி நேரம் பேசினா எனக்கு எவ்வளவு காசு கிடைக்கும்? கவுன்சிலிங் தானே நடக்குது. இத்தனை நேரம் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும்னா இத்தனை ரூபாய் கொடுத்தா தான் அங்க நடக்கும். அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக இவர் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? அதெல்லாம் உண்மை இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால உணர முடியும். அப்போ சொல்ற விஷயங்களை நாம எளிமையா மனம் ஏத்துக்கும், இல்லைன்னா மனம் வந்து முரண்டு பிடிக்கும், எதுக்காக ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட சாதனா சித்தர்களா மாற முடியும். நித்திய சித்தர்களுக்கும் சாதனா சித்தர்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் யாரை கொடுக்கிறார் பிரபுபாதர்? நாரத மகர்ஷி. நாரத மகர்ஷி. அவருடைய பகுதியில நம்ம ஏற்கனவே முதல் காண்டத்துல படிச்சோம், எப்படி ஒரு சாதாரண வேலைக்காரருடைய மகனா இருந்த பக்தி வேதாந்திகளுடைய தொடர்புனால அவர் எப்படி நாரதர் அப்படிங்கிற உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அந்த பர்போட்லயும் பிரபுபாதர் நமக்கு அந்த பிளஸிங்ஸ் கொடுத்திருப்பார். எல்லாரும் நாரதர் மாதிரி ஆகலாம், எல்லாரும் நாரதர் மாதிரி பக்தி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிளஸிங்கும் நமக்கு கொடுத்திருப்பார். வயாசகீஷ்ச பகவான் வாசுதேவ பராயணக உருகாய குணோதாரா சதாம் ஸ்யூர்ஹி சமாகமே. வியாசதேவரின் மகனான சுகதேவ கோஸ்வாமியும் உன்னத அறிவில் முழுமை பெற்றவராக இருந்ததுடன் வசுதேவரின் புதல்வரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தராகவும் இருந்தார். எனவே சிறந்த பக்தர்களின் கூட்டத்திலும் பெரும் தத்துவவாதிகளாலும் போற்றப்படுபவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய உரையாடல் அங்கு நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும். இந்த 2 பேரோட காம்பினேஷனும் ரொம்ப அற்புதமான காம்பினேஷன். சுகதேவ கோஸ்வாமியும் பிறப்பிலேருந்தே அவரும் வந்து தூய பக்தரா இருக்கார். ஆக மொத்தம் பரீட்சித் மகாராஜரும் அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமியும் அங்க பேசுற இடத்துல பகவானை தவிர வேற என்ன பேசியிருக்க போறாங்க? இத்தனை பெரிய அங்க ரிஷி முனிவர்கள் தத்துவவாதிகள் எல்லாரும் அங்க கூடியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் அதை கேட்டிருக்காங்க. அப்பேற்பட்ட விஷயங்களை கேட்கறதுக்கு நாங்களும் ரொம்ப ஆவலா இருக்கோம், எங்களுக்கு அதை விளக்கமா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. கார்த்திகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். இப்பதத்தில் உள்ள சதாம் என்ற சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். சதாம் என்பது பகவானுக்கு தொண்டாற்றுவதை விட வேறெந்த ஆசையும் இல்லாத தூய பக்தர்களை குறிக்கிறது. அத்தகைய பக்தர்களின் சங்கத்தில் மட்டுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான பெருமைகள் சரியாக விவாதிக்கப்படக்கூடும். பகவானின் கதைகள் அனைத்தும் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்று அவராலேயே கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் சதாம் என்பவர்களின் சங்கத்தில் பகவானை பற்றி ஒருவன் சரியாக கேட்பானாயின் பெரும் சக்தியை அவன் நிச்சயமாக உணர்ந்து பக்தி நிலையை தானாகவே அடைகிறான். பரீட்சித் மகாராஜன் அவரது பிறப்பிலிருந்தே பகவானின் சிறந்த பக்தராக இருந்ததை போன்றே சுகதேவ கோஸ்வாமியும் சிறந்த பக்தராக இருந்தார். பரீட்சித் மகாராஜன் புகழ்பெற்றதோர் அரசராக இருந்ததை போல் தென்பட்டார். ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமியோ அவரது உடலுக்கு ஒரு ஆடையை கூட உடுத்தாத அளவுக்கு உலகை துறந்து விட்டவருக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தார். மேலெழுந்த வாரியாக இருவரும் காண்பதற்கு எதிரானவர்கள் போல் தென்படக்கூடும். ஆனால் அடிப்படையில் அவர்கள் இருவருமே பகவானின் களப்பற்ற தூய பக்தர்கள் ஆவர்.
அத்தகைய பக்தர்கள் கூடுமிடத்தில் பகவானின் மகிமைகளை அல்லது பக்தி யோகத்தை பற்றிய உரையாடலை தவிர வேறு உரையாடலுக்கு இடமில்லை. பகவத்கீதையிலும் கூட ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அவரது பக்தரான அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் சம்பாஷணை நிகழ்ந்த பொழுது பக்தி யோகத்தை தவிர வேறு பேச்சுக்கு அங்கு இடம் இருக்கவில்லை. இருந்தாலும் இகலோக பண்டிதர்கள் மனம் போனவாறு அதை பற்றி கற்பனை செய்யக்கூடும். ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்டது போல் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் பரிஷத் மகாராஜனும் முறையே குரு மற்றும் சீடர் என பாகங்களை ஏற்றிருந்த போதிலும் அவர்கள் இருவரும் ஒரே பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர் என்பதையே வயாசகி என்ற சொல்லுக்கு பின் உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ச என்ற சொல் குறிப்பிடுகிறது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எல்லா விஷயங்களுக்கும் மையமாக திகழ்வதால் வாசுதேவ பராயணக அல்லது வாசுதேவனின் பக்தன் என்ற சொல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தராவதே பொதுவான நோக்கம் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. பரிஷத் மகாராஜன் விரதத்தை மேற்கொண்டிருந்த இடத்தில் மற்ற பலரும் கூடியிருந்தாலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புகழை தவிர வேறெந்த விஷயமும் அங்கு பேசப்படவில்லை என்பதுதான் முடிவாகும். ஏனெனில் தலைமை பேச்சாளராக சுகதேவ கோஸ்வாமியும் சபையினரில் முக்கியமானவராக பரிஷத் மகாராஜனும் இருந்ததே அதற்கு காரணம். எனவே பகவானின் இரு முக்கிய பக்தர்களால் பேசப்பட்டு செவிசாய்க்கப்பட்டது போலுள்ள ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுமுதல் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புகழை பாடுவதற்காக மட்டுமே உள்ளதாகும். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி ரெண்டு பேரும் மேல், அதாவது வெளிப்புறமான தோற்றத்துல எதிர்புறமான நிலையில இருக்காங்க. இவரோ உலகை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு அரசர். இவர் முற்றும் துறந்தவர். முற்றும் துறந்தவர்ல இன்னும் முற்றும் துறந்தவர் திகம்பரரா இருக்கார். திசைகளே உடைய அணிஞ்சிருக்கார். அவருக்கு வேற உடைகள் கூட கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர். ஆனா பக்தின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஒரே நிலையில இருக்காங்க. இதே ஒற்றுமையை நம்ம எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்க முதல் காண்டத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கேயும் மூணு பேரை பத்தி தான் நம்ம மெயினா அங்க வந்து பாக்குறோம். ஒண்ணு யாரு அப்படின்னா நாரதர். நாரதருடைய வாழ்க்கை நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அடிப்படை வசதிகள் கூட அவருக்கு கிடையாது. வேலைக்காரியுடைய மகனா இருந்த போது தந்தை கிடையாது, படிப்பு கிடையாது, உயர்குல பிறப்பு கிடையாது. ஒரு வேலைக்காரியுடைய மகனா இருக்கார். வேலைக்கு சாப்பாடும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குருகுல கல்வி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவருக்கு. அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் இல்லையா? அவருக்கு எந்த வாழ்க்கை வசதியும் கிடையாது. ஆனா இன்னொரு குழந்தை, அது யாருன்னு பார்த்தோம்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி. சுகதேவ கோஸ்வாமியை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அவர் பிறப்பே வியாசருடைய மகன். அது மட்டும் இல்லாம அவர் வயத்துலேருந்து ஒரு வெளியிலே வரல. இந்த உலகத்தை பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளேயே இருக்கார். அப்போ பகவான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வெளியிலே வரார். எதையும் எதிர்பார்க்காம அவர் பாட்டுக்கு நடந்து போயிட்டே இருக்கார். அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருக்கு. அப்பா இருக்காங்க, அம்மா இருக்காங்க. அவருக்கு பூணூல் போடணும், அவருக்கு வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வியாசர் ரெடியா இருக்கார். வியாசரை விட வேற யார்கிட்ட கத்துக்கிறதுக்கு இருக்கு, அவர் ரெடியா இருக்கார். ஆனா அவர் இடைக்கு நடந்து போயிட்டே இருக்கார். அப்போ இன்னொரு குழந்தை யாருன்னா பரிஷித் மகாராஜர். பரிஷித் மகாராஜர் பிறக்கும் போதே மிகப்பெரிய பேரரசரா பிறக்கிறார். பேரரசருடைய குடும்பத்துல பிறக்கிறார். அவருக்கு எல்லா விதமான செல்வ வளங்களும் இருக்கு. பாண்டவர்கள் அப்ப காட்டுல எல்லாம் இல்ல, நாட்டுலதான் இருக்காங்க, ஆட்சி பொறுப்புல இருக்காங்க. வயத்துல இருக்கும் போதே பகவானே தரிசனம் பண்றார் பரிஷித் மகாராஜர். இப்பேற்பட்ட பாக்கியங்களோட பிறந்து பகவானை பத்தி கேட்டே அவர் வளர்றார். இப்படி இருக்கார். ஆனா எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் பகவத் பக்தி பண்ணலாம். அந்த வேலைக்காரியோடைய மகன் மாதிரி வயிற்றுக்கே பொழப்புக்கே வழி இல்லைன்னாலும் சரி, இல்ல சுகதேவ கோஸ்வாமி மாதிரி வியாசருடைய மகன் அப்படிங்கிற அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் சரி, இல்ல பரீட்சித் மகாராஜர் மாதிரி பார்ன் வித் சில்வர் ஸ்பூன் அப்படின்னு இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் சரி ஒருத்தர் என்ன பண்ணலாம்? பகவத் பக்திய பயிற்சி பண்ணலாம். சோ அதனால பக்தியை பயிற்சி பண்றதுக்கு நம்மளுடைய எந்த சூழ்நிலைகளும் தடை கிடையாது. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு இந்த சூழ்நிலை இருக்கு, அதனால என்னால பண்ண முடியல, இந்த சூழ்நிலை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சூழ்நிலைகளை காரணமே சொல்லக்கூடாது. எல்லா சூழ்நிலைகளையும் பக்தி பண்ண. இன்னும் நம்ம பாகவதம் படிக்க விதவிதமான சூழ்நிலைகளை பார்க்கலாம். விதவிதமான சூழ்நிலைகளை இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி பக்தி பண்றாங்க, சில பேர் எப்படி பக்தி பண்ணாம இருக்காங்க, அதெல்லாம் சில பேர் பக்தி பண்ணி எப்படி பக்தி வாழ்க்கையிலேருந்து தவறி போறாங்க, எல்லாத்தையும் நம்ம பாகவதத்துல பார்க்க போறோம். ஸோ அதனால ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர். உடல் அளவுல வெளிப்புறத்துல பல வேற்றுமைகள் இருக்கலாம். ஆனா ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இருக்கிற ஒற்றுமை, ரெண்டு பேருமே கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் அப்படிங்கறதுதான். அடுத்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் என்ன ஸ்லோகம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், நீங்க தான் சொல்லணும். சரியா?
आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन् अस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणो नीत உத்தம ஸ்லோக வார்த்தையா. யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க படிக்கலாம். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन् अस्तं च यन् असौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஆயுர்ஹரதி வைபும்சாம் உத்யன் அஸ்தம் ச யன் அசௌ தஸ்யதே யத்ஷனோ நீத உத்தம ஸ்லோக வார்த்தையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆயுர்ஹராதி வை பும்சாம் உத்யன் அஸ்தம் ச யன் அசௌ தஸ்யர்த்தே யத்ஷனோ நீத உத்தம ஸ்லோக வார்த்தையா. हरे कृष्ण माताजी. कल्याणी माता पढ़ेगी. आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन् अस्तं च यन् असौ तस्यन्ते यत्क्षणो नीत உத்தம ஸ்லோகே வார்த்தையா. உத்தம ஸ்லோக வார்த்தையா. இந்த ஸ்லோகம் என்ன ஸ்லோகம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன்? யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? வெரி குட். இது பர்த்டே ஸ்லோகம். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ பாடுறோம் இல்லையா. ஆக்சுவலா இந்த ஸ்லோகம் தான் பாடணும். பர்த்டே ஸ்லோகமா மாதாஜி? இது பர்த்டே ஸ்லோகம். எதுக்காக பர்த்டே ஸ்லோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எதுக்காக இந்த ஸ்லோகம் பர்த்டே? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க, ஆனா இதுக்காக இது பர்த்டே ஸ்லோகம்னா வருத்தம் ஆயிடாதீங்க. இது எதுக்காக பர்த்டே ஸ்லோகம்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? மொழிபெயர்ப்பு. சர்வ நன்மை பயக்கும் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய விஷயங்களை உரையாடுவதில் காலத்தை பயன்படுத்துபவனை தவிர மீதமுள்ள ஒவ்வொருவரின் ஆயுளையும் சூரியனானது உதயத்தாலும் அஸ்தமிப்பாலும் குறைத்து விடுகிறது. நம்ம சந்தோஷமா என்ன பண்றோம்? பர்த்டேன்னு கொண்டாடுறோம். ஆனா என்ன அர்த்தம்? ஆயுள் குறைக்கப்படுகிறது. இப்ப சந்தோஷமா இருக்காது பர்த்டே ஸ்லோகன் கேட்கறதுக்கு, இல்லையல்ல? சோ பகவத் பக்தி பண்ணாம நம்ம வெறும பர்த்டே கொண்டாடணும் அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஆயுள் குறையுதுன்னு அர்த்தம். சோ குழந்தையிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுடைய இந்த பக்தியை கொடுத்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வளர்க்கணும். பக்தியையும் சேர்த்து ஊட்டி வளர்க்கணும். பிரசாதம் கொடுத்து ஊட்டி வளர்க்கும் போது பக்தியும் தானாவே வளரும். சோ அந்த மாதிரி வளர்க்கறது தான் உத்தமமானது. யாருக்கு ஆயுள் குறையிறது இல்ல? யக்ஷனோ நீத்த ஒரு க்ஷணம் கூட கழியறது கிடையாதான். யாருக்கு? பக்தர்களுக்கு ஒரு க்ஷணம் கூட கழியறது கிடையாது. பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு இழப்பு அப்படிங்கிறதே கிடையாது. ஆனா அதே சமயத்துல பகவத் பக்தி இல்லாதவங்க அவங்களுடைய ஆயுள் ஒவ்வொரு நாளும் குறைக்கப்படுகிறது. அசவுனா சூரியன் உதிக்கும் போதும் என்ன ஆகுது? பும்சாம் உத்யன் ஹஸ்தம். உத்யன் அப்படின்னா சூரியன் உதைக்கிறது, அஸ்தம்னா அஸ்தமனம் ஆகிறது. சூரியன் உதிச்சு அஸ்தமனம் ஆகும் போது ஒரு நாள் வலுக்கட்டாயமாக பறிக்கப்படுகிறது. நம்முடைய வாழ்நாள் வலுக்கட்டாயமாக நம்ம கிட்ட இருந்து பறிக்கப்படுது. சோ அதனால பகவானுடைய பக்திங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பத்மசாமி அந்த மாதிரில தான் நீங்க இருக்கீங்க மாதாஜி. உங்க நேம் என்ன மாதாஜி? பத்மாவதி மாதாஜி. பத்மாவதி, ஓகே, படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பக்தி தொண்டின் மூலம் பரம புருஷருடனான நமது இழந்த உறவை உணர்வதற்காக மனித வாழ்வை பயன்படுத்துவதன் அவசியத்தை இப்பதம் மறைமுகமாக உறுதிப்படுத்துகிறது. காலமும் வெள்ளமும் எவருக்காகவும் காத்திராது. எனவே சூரிய உதயத்தாலும் அஸ்தமனத்தாலும் சுட்டி காட்டப்படும் காலத்தை ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தை ஆராய்வதற்காக உபயோகிக்கவில்லை எனில் அது வீணாக கழிக்கப்படும். ஆயுட்காலத்தின் சிறு பகுதியை வீணாக்கினாலும் அதற்கு எவ்வளவு தங்கத்தாலும் ஈடுகட்ட முடியாது. உயிர்வாழி ஜீவன் தனது ஆன்மீக சொரூபத்தையும் தன் மகிழ்ச்சியின் பிறப்பிடத்தையும் உணர வேண்டும் என்பதற்காகவே மனித வாழ்வு அவனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜீவராசி, குறிப்பாக மனிதன் இன்பத்தை தேடுகிறான். ஏனெனில் இன்பத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதே உயிர்வாழியின் இயல்பு. ஆனால் இன்பத்தை அவன் பௌதீக சூழ்நிலையில் வீணாக தேடி அலைகிறான். பூரண முழுமையின் ஒரு ஆன்ம பொறியாக இருப்பதே ஒரு ஜீவராசியின் உண்மை நிலையாகும். மேலும் ஆன்மீக செயல்களில் அவனால் பூரண ஆனந்தத்தை உணர முடியும். பகவான் பர தத்துவமாவார். அவரது பெயர், உருவம், குணம், லீலைகள், பரிவாரம் ஆகியவை அனைத்தும் அவரோடு ஒத்த தன்மை உடையவையாகும். பக்தி தொண்டெனும் சரியான வழியின் மூலமாக
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகவானின் சக்திகளில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் ஒருவன் தொடர்பு கொண்டதும் பூரணத்துவம் அடைவதற்குரிய கதவு உடனே திறக்கப்பட்டு விடுகிறது. அத்தகைய தொடர்பை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 2.40 பின்வரும் சொற்களால் விளக்கியுள்ளார். பக்தி தொண்டு முறையில் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளில் ஏமாற்றமோ இழப்போ இல்லை. அத்தகைய செயல்களில் மிகச்சிறிய ஆரம்பம் கூட பெரும் கடலை போலுள்ள பௌதீக பயங்களிலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்க போதுமானதாகும். இரத்த குழாயினுள் புகுத்தப்படும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த மருந்து உடல் முழுவதிலும் உடனே செயற்படுவதைப் போலவே தூய பகவத் பக்தரால் செவியின் மூலமாக புகுத்தப்படும் பகவானின் திவ்யமான கதைகளும் கூட அற்புதமாக செயல்படும். மரத்தின் ஒரு பகுதியில் பழுத்திருக்கும் பழங்கள் மரத்தின் பிற பகுதியிலும் கூட பழங்கள் பழுத்திருக்கும் என்பதை வலியுறுத்துவதைப் போலவே திவ்யமான செய்திகளை செவி வழியாக உணர்வதென்பது பூரண உணர்வை குறிப்பதாகும். சுகதேவ கோஸ்வாமியை போன்ற தூய பக்தர்களின் நொடிநேர சகவாசத்தில் பெறப்படும் இவ்வுணர்வு ஒருவரின் பூரணமான நித்திய வாழ்விற்கு அவனை தயார் செய்கிறது. இவ்வாறாக தூய பக்தன் ஒருவன் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு அதிகமாக பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு தன் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறானோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு அதிகமாக அவனது ஆயுட்காலத்தை பறிப்பதில் சூரியனும் தோல்வியடைகிறது. மரணம் என்பது நித்தியமான உயிர்வாழியின் ஜட பாதிப்பை உணர்த்தும் ஒரு அடையாளமாகும். நித்தியமான உயிர்வாழி பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகிய சட்டங்களுக்கு உட்பட்டிருப்பதற்கு ஜட பாதிப்பு மட்டுமே காரணமாகும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரால் மேற்கோள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போல தர்மத்தை போன்ற புண்ணியங்களை செய்வதும் பௌதிகமான முறை ஸ்மிருதி சாஸ்திரங்களில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. பொருத்தமான ஒரு நபருக்கு தர்மமாக அளிக்கப்படும் பணம் அடுத்த பிறவியில் ஒருவனுக்கு கிடைக்கும் உத்தரவாதமுள்ள இருப்பு தொகையாகும். அத்தகைய தர்மம் ஒரு பிராமணருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. பிராமணன் அல்லாதவனுக்கு, பிராமணர்களுடைய தகுதி இல்லாதவன் பணத்தை தர்மம் செய்தால் அடுத்த பிறவியில் அப்பணம் அதே விகிதத்தில் திரும்பி வரும். பாதி கற்ற பிராமணனுக்கு பணத்தை தர்மம் செய்தாலும் அது 2 மடங்காக திரும்பி வரும். ஒரு கற்றறிந்த முழு தகுதியுள்ள பிராமணனுக்கு பணத்தை தர்மம் செய்தால் அப்பணம் 1000 மடங்காக திரும்பி வரும். மேலும் பணம் ஒரு வேத பாரகனுக்கு வேதங்களின் பாதையை உண்மையாக உணர்ந்துள்ளவர் தர்மமாக கொடுக்கப்படுமானால் அதில் எண்ணிலடங்காத மடங்கு திரும்பி வரும். பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்ட இருப்பது போல வேதைசிய சர்வை அகம் ஏக வேதிய வேத அறிவின் இறுதி முடிவு முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உணர்வதாகும். தர்மத்திற்காக பணம் கொடுக்கப்படுமானால் அது எத்தனை விகிதமாக இருந்தாலும் அது திரும்பி வரும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் இருக்கிறது. அதை போலவே பகவானின் உன்னதமான செய்திகளை தூய பக்தர் ஒருவரின் சகவாசத்தால் கேட்டும் பாடியும் ஒரு நொடி பொழுதையிலும் கழிக்கப்படுமானால் அது நித்திய வாழ்வுக்குரிய பரமபதத்தை சென்றடைவதற்குரிய ஒரு பூரணமான உத்தரவாதமாகும். மத்தாம கத்வா புனர்ஜன்ம ந வித்யதே, அதாவது பகவானின் பக்தர் ஒருவருக்கு நித்திய வாழ்வு கிடைக்கும் என்பது உறுதி. ஒரு பக்தனின் தற்போதைய வாழ்வில் உள்ள முதுமை அல்லது நோய் உத்தரவாதமுள்ள நித்திய வாழ்விற்குரிய ஒரு தூண்டுகோலாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பொதுவா மரணம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கையில நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை நிறுத்திடுறது இல்லையா? அடுத்த வாழ்க்கையில நாம திரும்ப புதுசா செயல்களை தொடங்கணும். ஆனா பக்தர்களுக்கு எதுக்காக மரணமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது? எதுக்காக அவங்களுடைய ஆயுள சூரியன் பறிக்க முடியாது அப்படின்னா, அவங்க எப்பவுமே அவங்க செயல்களை மாற்ற போறது கிடையாது. நித்தியமான செயல்கள். இந்த உடல்ல இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்த பிறவி எடுத்தாலும் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. செயல் மாற போறது கிடையாது. அதனாலதான் 2.40 இங்க பிரபுபாத் கொடுத்திருக்கார். நேகா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோன வித்யதே ஸ்வல்பம் அபியச தர்மசே திராயத்தே மகதோ பயாத். பகவத்கீதையில ரொம்ப குறைச்சலான பக்தி செய்யறது கூட, மிகச்சிறிய ஒரு முன்னேற்றம் கூட மிக பயங்கரமான ஆபத்துல இருந்து நம்மளை காப்பாத்தும். அப்படின்னா அடுத்த பிறவி நமக்கு கண்டிப்பா மனித பிறவிதான் கிடைக்கும். மிருக பிறவி கிடைக்காது. மிருக பிறவியில இழுந்து போகக்கூடிய ஆபத்து நமக்கு கிடையாது. அதுதான் மிகப்பெரிய பயம். ஏன் அப்படின்னா மிருக பிறவியில பிறந்தோம்னா பக்தி செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. மனிதனா பிறந்தாலாவது பக்தி செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கு. மிருகமா பிறந்துட்டோம்னா பக்தி செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. சோ இங்க பிரபுபாதர் சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்குறார். தானம் தர்மம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு கொடுத்தா அடுத்த பிறவியில எவ்வளவு மடங்கு திரும்பி வரும் அப்படின்னு. சோ அது நல்லா இருக்காது. நம்ம ஒரு சிறந்த பிராமணருக்கு தானம் கொடுத்து அடுத்த பிறவியில கோடி கோடியா திரும்ப வரும், நமக்கு பரவாயில்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம அடையலாமா? அப்படின்னா அந்த மாதிரி விருப்பம் இருக்கிறவங்க அதை செய்யலாம். ஆனா அது எதுக்கு இங்க உதாரணம் காட்டுறார் பிரபுபாதர் அப்படின்னா, வேதங்கள்ல நீ ஒரு தர்மம் இப்படி செஞ்சாலே உனக்கு இவ்வளவு வரும்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கே, பக்தி பண்ணா பகவானுடைய தாமத்துக்கு திரும்பி போகலாம்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு உத்தரவாதம், எந்த அளவுக்கு பகவத் தாமத்துக்கு திரும்பி போகிறதுங்கிறது நமக்கு உத்தரவாதம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை கொடுக்குறார். ஆக நாம இதுல இருந்து 2 விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்.
பகவானுக்கே கொடுத்தோம் அப்படின்னா தன்னுடைய லோகத்தையே பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார். பகவானுடைய திருக்கோவில் திருப்பணிக்கு கொடுக்கிறது, பகவானுக்கு பூந்தோட்டம் அமைக்கிறதுக்காக கொடுக்கிறது, பகவானுடைய நித்திய ஆராதனைக்காக கொடுக்கிறது, பகவானுடைய நிவேதனத்துக்காக கொடுக்கிறது. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது தன்னுடைய லோகத்தையே பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார். வைகுண்ட லோகத்தையே நமக்கு பட்டம் எழுதி வைக்கிறார், நீ வந்து அங்க நிரந்தரமா இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி. சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை பிரபுபாதர் நமக்கு ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கார். அதனால நாளைக்கு கௌர பூர்ணிமா, நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு பகவானை பத்தி எடுத்து சொல்லுவோம், பகவத் சேவையில ஈடுபடுவோம். அப்படி செஞ்சு நல்ல முறையில நாளைக்கு நாம இந்த நாளை சிறப்பான முறையில பகவானை திருப்திப்படுத்துற மாதிரி நாம இத கொண்டாடுவோம். சரியா? உங்களுக்கு இப்ப ஏதாவது கேள்விகள்? ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அந்த ஆரத்தி கொஞ்சம் சொல்லிருங்களேன் மாதாஜி. கௌரங்க ஆரத்தி. புரியல, என்ன ஆரத்தி? கௌர ஆரத்தி நித்யானந்த பிரபுக்கு எப்படி சொல்றது? சைத்தன்ய பிரபுக்கு ஈவினிங் ஆரத்தி எப்படி பண்றதுன்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. அந்த இத பாட்டு ஒரு தடவை சொல்லிருங்களேன், ஆரத்தி பாட்டு. கௌர ஆரத்தி இருக்கலாம் மாதாஜி. கௌர ஆரத்தி பாட்டு ஒரு தடவை சொல்லி அது மனசுல நிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. இல்ல மாதாஜி, இவங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்க, மம்தா மாருஜா அனுப்பிச்சிருக்காங்க. நீங்க ஒரு தடவை பாடி காமிச்சிட்டீங்கன்னா நாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிறோம். என்ன பாட்டு அமைச்சிருக்காங்க? நான் பார்க்கவே இல்லையே. கௌர ஆரத்தி சைத்தன்ய பிரபுக்காக. மம்தா மாதாஜி என்ன கீர்த்தனை அனுப்பிச்சிருக்கீங்க? குரூப்ல வந்து எல்லாமே சரணாரவிந்தம்னு வரும் இல்ல மாதாஜி, சம்சாரதாவா குரு அஷ்டகம் இல்ல கௌர ஆரத்தி. அதான் கிபஜயோ ஜெய ஜெய. சோ கிவஜயா பாடி காட்ட சொல்றீங்க. எனக்கு பாடுறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா ஒரு தடவை பாடி அது மனசுல நிக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. இருந்தாலும் நீங்க கேட்கறதுக்காக பாடலாம். கீப ஜெயோ ஜெயோ. கீபன்னா முதல்ல என்ன அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. மிகப்பெரிய ஆனந்தத்தோட பண்ணக்கூடியது, மிக பெரும் ஆனந்த வெள்ளத்தோட பண்ணக்கூடியது இந்த கிப அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு. கீப ஜெயோ ஜெயோ கௌரா சந்தே ஆரதி கஷோபா ஜானவிதவனே ஜகமானலோபா. ஸோ நான் சும்மா பாட மாட்டேன், டைம் ஆகும், அர்த்தத்தோட தான் பாடுவேன். கீவ ஜெயோ ஜெயோ கௌரச்சந்தே ஆரத்திக சோபா. கௌரங்கருடைய ஆரத்தி அப்படிங்கிறது இங்க மிக சிறப்பான முறையில நடக்குது. அடுத்த லைன் என்ன? கீப ஜெயோ ஜெயோ கௌரச்சந்தேர் ஆரத்திக சோபா ஜானாவி தாட்டவானே ஜகமான லோப. ஜானாவி தாட்டவானே என்னன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா கங்கை கரையில நடக்கக்கூடிய இந்த ஆரத்தி. கங்கை கரையில சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கார், நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத ஆச்சாரியா, ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர், பஞ்ச தத்துவங்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க. அந்த இடத்துல இந்த ஆரத்தியானது நடக்குது. ஜானாவி தாட்டாவானே ஜெகமான லோபா. வாமே கததாரா நிதாய் சாந்த் வாமே கததாரா நிகடே அத்வைத வாசா சத்ரதாரா நிகடே அத்வைத தசா வாசா சத்ரதாரா. சோ அங்க யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்றார். நித்யானந்த பிரபு இருக்கார், கீபதகீமே நிதாய் சாந்த் பாமே கதா தாரா, அதாவது கதாதர் பண்டிட் அங்க இருக்கார். அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பிரபு இருக்கார், அத்வைத ஆச்சாரியா இருக்கார், எல்லாருமே இருக்காங்க. அங்க ஒவ்வொருத்தர் என்னென்ன சைட்ல நிக்கிறாங்க அதெல்லாமே அங்க வந்து சொல்லப்படுது. ஓ ஒரு நிமிஷம் இருங்க.
हिबबोषीयचे गौराचान रत्न सिंहासने आरती कोरेना ब्रह्मा ஆதி தேவதானே. இந்த லைனுக்கு என்ன அர்த்தம்? கௌரங்க மகாபிரபு எங்க உட்கார்ந்துருக்கார்? கீவ பொஷி ஆச்சே. பொஷினா உட்கார்ந்துருக்கிறது. எங்க உட்கார்ந்துருக்கார் அப்படின்னா ரத்ன சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். சைத்தன்ய மகாபிரபு ரத்ன சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். அங்க வந்து யார் ஆரத்தி பண்றா? பிரம்மதேவர் ஆரத்தியை பண்றார். பிரம்ம ஆரத்தி பண்றார். மற்ற தேவார்கள் எல்லாருமே அங்க வந்து அசம்பிள் ஆயிருக்காங்க. கிபனரா ஹரி ஆதி கோரி சமரதுலாய சஞ்சயா முகுந்த பாஷோ கோஷாதிகார நரஹரி சர்க்கார், நரஹரி தாக்கூர், இந்த மாதிரியான பக்தர்கள் எல்லாம் அங்க இருக்காங்க. அவர் என்ன சேவை செய்யறார்? நரஹரி சர்க்கார் என்ன சேவை செய்யறார் அப்படின்னா சாமரம் போடுறார். யாருக்கு? மகாபிரபுக்கு அவர் சாமரம் போடுறார். சாமரா துலாயா, சஞ்சய, முகுந்த தத்தா, இவங்கெல்லாம் அவங்க வந்து அங்க நின்று எல்லாரும் சேர்ந்து பாடிக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போ அங்க என்ன ஆகுது? கீபசங்கா பஜே घंटा भाजे भाजे करताल शंका भाजे घंटा भाजे भाजे करताल मातुरा मृदंग भाजे परमारसाला मातुरा मृदंग भाजे परमारसाला शंका भाजे घंटा भाजे 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 मातुर भाजे शंका भाजे घंटा भाजे मातुर 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 भाजे मातुर 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 भाजे. அங்க பாத்தீங்கன்னா சங்குகள் முழங்கப்படுது. சங்கா பாஜே அப்படின்னா சங்குகள் முழங்கப்படுது. கண்டா பாஜே, கண்டானா பெல், பெல் அடிக்கிறாங்க. பெரிய பெல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பெல் அடிக்கிறாங்க. மதுரா மிருதங்க பாஜே, அந்த மிருதங்கத்தை ரொம்ப இனிமையா அங்க வந்து வாசிட்டு இருக்காங்க. எப்படி? அங்க வந்து மாதுர் 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 பாஜே, ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமா அங்க வந்து பகவான் வந்து அங்க வழிபடுறாங்க. கிபபஹோ கோடி சந்திரஜினி வதன உஜ்வால கால தேஷவான மலா கோரே ஜலமாலா. மகாபிரபுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கு? கீப பகு கோட்டி சந்திரஜினி, கோட்டிக்கணக்கான சந்திரன்கள் ஒன்னா வந்தா என்ன மாதிரி ஒரு பிரகாசம் இருக்குமோ அந்த பிரகாசத்தோட பகவானுடைய தோற்றம் இருக்கு. மகாபிரபுடைய தோற்றம் கீப பகு கோட்டி சந்திரஜினி வதன உஜ்வல, உஜ்வலன்னா ஜொலிப்பு, அவருடைய வதனம் அந்த மாதிரி ஒரு ஜொலிப்போடு இருக்கு. கல தேசே வானமாலா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் வனமாலி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி அவருடைய கழுத்துல, கலனா கழுத்து, அவருடைய கழுத்துல அந்த வனமாலைய சைத்தன்ய மகாபிரபு அணிஞ்சிருக்கார். இன்னும் யாரெல்லாம் அங்க இருக்காங்க? கீப சிவா சுபா நாரதா பிரேமே கதகாதா கீப சிவா சுபா நாரதா பிரேமே கதகாதா பகதி வினோத தேகே गौरारा संपाता भक्ति विनोदा देके गौरारा संपाता. யார் யார் இருக்காங்க? சிவபெருமான் இருக்கார், சுகதேவ கோஸ்வாமி இருக்கார், நாரதர் இருக்கார். அவங்க எல்லாம் எப்படி பாடுறாங்க? பிரேமே கத கதா,
அவங்களுடைய அந்த பிரேமையில அவங்க தொண்டையெல்லாம் என்ன ஆகுதான், அப்படி அந்த அடைக்குதான். ஆனந்தத்துல பாடும்போது அப்படியே அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வராம அவங்களுக்கு வந்து தொண்டையெல்லாம் வந்து அடைக்குதான். அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கௌர ஆர்த்தியை யார் பாக்குறா அப்படின்னா பக்தி வினோத் தாக்கூரார் பாக்குறார். பக்தி வினோத் தாக்கூரார் கண் கூட இந்த கௌர ஆர்த்தியை பார்த்து இந்த கீர்த்தனத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கார். எவ்ரிடே ஈவினிங் ஆர்த்தி பண்ணும்போது இந்த கீர்த்தனம் தான் பாடுவாங்க. இந்த கீர்த்தனம் பாடி மகாபிரபுவுக்கு ஆர்த்தி பண்ணுவாங்க. வார்த்தைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் புதிய வார்த்தைகள், நமக்கு பழக்கம் இல்லாத வார்த்தைகள். அதனால டெய்லி பாடி பாடி நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா இந்த இஸ்கான்ல சிஸ்டமே என்னன்னா, முதல்ல ஒருத்தர் யார் வந்து லீடிங் சிங்கரோ அவங்க பாடுவாங்க, மற்றவங்க அதை ரிப்பீட் பண்ணணும். ஸோ அப்படி ரிப்பீட்டடா நம்ம பாடிட்டு இருக்கும்போது சுலபமா இந்த கீர்த்தனைகள் எல்லாம் நமக்கு பாட வந்துடும். ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது, ஈஸியா பாடலாம். நீங்க வந்து கௌர ஆர்த்தின்னு போட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் சிங்கர்ஸ் நிறைய பேர் பாடி யூடியூப்ல எல்லாம் இப்பெல்லாம் நிறைய இருக்கு. நாங்கெல்லாம் கத்துக்கும் போது அதெல்லாம் கிடையாது. வெறுமை டேப் ரெக்கார்ட்ல தான் போட்டு போட்டு கேட்டு கேட்டு நாங்க வந்து கத்துப்போம். ஜாலியா இருக்கும். கீர்த்தனை கத்துக்கிறதுனா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லா கீர்த்தனமும் கத்துக்கணும்னு சொல்லி ஆசையா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கீர்த்தனம்லாம் கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன நன்மை, நம்ம புக்கெல்லாம் பார்க்காம நம்மளே வந்து ஆர்த்தி பண்ணிக்கிட்டே கீர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே நம்ம வந்து ஆர்த்தி பண்ணலாம். ஆரம்பத்துல நம்ம வந்து புக்கை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு பார்த்து இல்லை கேட்டுக்கிட்டே கீர்த்தனம் போட்டு விட்டு நம்ம கேட்டுக்கிட்டே ஆர்த்தி பண்றதும் ரொம்ப விசேஷம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு சான்ஸ் முன்னாடி இந்த கிபா கிபா இல்ல மாதாஜி இதுல எல்லாம். ஆமா ஜெய நம்ம ஜெய சேர்த்துக்கணும். கீபா கீபா ஆனந்தமா சேர்த்துக்கணும். கிபா கிபாவா மாதாஜி? கிபா கிபானா என்ன மீனிங் சொன்னீங்க மாதாஜி? பெரிய ஆனந்தம், பேரானந்தம். ஆனந்தம். ஓகேவா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொன்மணி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி நாங்க இன்னைக்கு கிளம்புறேங்க மாதாஜி மாயாப்பூருக்கு. வருக 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 வருக. மாயாப்பூர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. ப்ரே பண்ணிக்கங்க மாதாஜி, நாங்க நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கோம். தேவதேவ சுவாமி குரு மகாராஜையும் பார்த்து நல்லபடியா தீட்சை வாங்கிட்டு வரோம். வாங்க வாங்க மாதாஜி. உங்களால பின்னாடி டெய்லி மாயாப்பூர் பாக்குறோம் மாதாஜி. உங்க பின்னாடி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரீட்சித் மகாராஜா முன்னாடி பிறவில என்னவா இருந்தா? பக்தரா இருந்தாருன்னு பிரபுபா சொல்லியிருக்கார். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. நாளைக்கு எப்பயும் போல கிளாஸ் இருக்கட்டும் மாதாஜி. நம்ம பிரபுட்ட வேணா சொல்லிக்கலாம். நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு வாரம் வேற லீவ் விட்டுருந்தீங்களா மாதாஜி? கண்டிப்பா பண்ணிடுவோம். நமக்கு தான் 12 கேண்டோ இருக்கு மாதாஜி, படிக்கணும். ஓகே, கிளாஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல பிரபு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அட்டன் பண்ணுங்க. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. படிக்கிறது அந்த நேரத்துல நல்லது தானே மாதாஜி? மாதாஜி பாகவதம் அந்த நேரத்துல படிக்கிறது, கிரகண நேரத்துல படிக்கிறது நல்லதுதான். அவரும் வந்து மகாபிரபு பத்தி தான் சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அதுவும் நல்லது, இதுவும் நல்லதுதான். எதுவுமே வந்து ஒண்ணுக்கு குறைச்சல் கிடையாது. பட் ஓரளவுக்கு ஆடியன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகேவா? அவர்கிட்ட சொல்லிடுவோம் மாதாஜி. 1 hour கழிச்சிட்டு நாங்க அங்கேயே அட்டன் பண்ணிக்கிறோம் சொல்லிடுறோம் மாதாஜி. 4 to 5 நம்ம இதை அட்டன் பண்ணிட்டு அங்க வரோம். போன தடவை சூரிய கிரகணம் போது நாம அட்டன் பண்ணோம் மாதாஜி, பகவத்கீதை கிளாஸ். ஓகே ஓகே. ஸோ உங்களுடைய விருப்பம், உங்களுடைய சாய்ஸ். நீங்க எதை அட்டன் பண்ணணும்னாலும் அட்டன் பண்ணுங்க. நம்ம செஷன் வைக்கிறபடி வைக்கலாம். ஓகேவா? படிக்கணும்ல மாதாஜி, இதையும் முடிக்கணும்ல மாதாஜி. சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நாளைக்கு ஃபாஸ்டிங் வந்து ஏகாதசி மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணலாம்ல மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நிர்ஜல் மாதாஜி, நிர்ஜல் தானே இருக்கணும். நிர்ஜல் இருந்தா ரொம்ப நல்லது. உங்களால முடியாது அப்படின்னா வெறும் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு இருக்கலாம்ல மாதாஜி? இருக்கலாம். ஒன்லி வாட்டர். உங்களுக்கு எப்படி நிர்ஜல் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி. அப்புறம் உங்களால எந்த அளவுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு கிரகணமா இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து 7 மணிக்கு மேலதான் சமைச்சு அதுக்கப்புறம் பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அணுக்கல்ப பிரசாதம் தான் எடுத்துக்கணும். நாளைக்கு தானியம் எதுவும் எடுத்துக்கூடாது. ஓகேவா? 7 o'clock மேலயும் அணுக்கல்ப பிரசாதம் எடுக்கணுமா மாதாஜி? ஆமா, 7 o'clock மேலேயே அணுக்கல்ப பிரசாதம் தான். அது என்ன மாதாஜி அணுக்கல்ப பிரசாதம்னா மாதாஜி? ஏகாதசிக்கு நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். சாபுதானா. ஓ சாபுதானா. ஓகே மாதாஜி. அந்த மாதிரி பழங்கள், கிழங்கு வகைகள், கடலை அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும். தானியம் எடுத்துக்கூடாது நாளைக்கு. ஓகே மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எங்க ஊர்ல பாத யாத்திரை வந்திருக்காங்க மாதாஜி, இஸ்கான்ல இருந்து. ஆமா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பர்த்டே நாளைக்கு செலிப்ரேட் பண்ண போறாங்க. நான் போய் மீட் பண்ணிட்டு வந்தேன் அவங்கள. தேவையான என்ன திங்ஸ் எல்லாம் வேணும்னு கேட்டேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கேன்.
நாளைக்கு பூஜைக்கு வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க, சொல்லி கொடுக்குறோம். அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாதாஜி. அதனால ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். ஆமா, நல்ல நான் இது பாக்கியம். வரைக்கும் நான் சென்டருக்கே போனது இல்ல. ஆ, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இவங்க கூட நான் செலிப்ரேட் பண்ண போறேன். சரி 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 சரி. நீங்க சென்டருக்கே நிறைய போகலாம் ஆக்சுவலா. ஓகே. ஆனா உங்களை ஆ, தேடி பகவான் வராரு. இனிமேல் பகவானை தேடி ஆமா நீங்க போயிடுங்க. ஆமா ஜி, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது எனக்கு. ஆ, அது ஓகே. 7 பேர் வந்திருக்கிறாங்க. ஆ, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா அவங்க பாத யாத்திரை போயிட்டு இருக்கிறாங்களாம். அது எனக்கு எங்க ம் வீட்டு பக்கத்துல கோயில் இருக்கு, அம்மன் கோயில் இருக்கு. அங்கதான் அவங்க ஸ்டே பண்ணிருக்கிறாங்க. ம் ம். சரி சரி நாளைக்கு சரி. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டு கொடுத்துட்டுமா? வாஞ்சா கல்பத்திரி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. பாவனையிலயோ Thank you, வைஷ்ணவிலையோ. Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா.